everyone, I'm Kritisha. And I am Aditya. And welcome to Dhikichyau, the podcast. This is episode 47. And this is our third episode from the mental health series. And last episode, we kind of talked about mental health issues and how mental health issues are more systemic than we are made to believe. But having said that, it's not to say that mental health ko kura ta hami individual level ma garna namilne haina ni ta. We are, however, still responsible for our emotions and self-awareness. Ani tesko lai I think that is why we have our guest today. That is where she walks in. Today we have Bhawana Shrestha. Thank you so much for joining us today. Welcome to Dhikichyau, the podcast. Thank you very much, Kritisha. Kriti matra. Kriti dekhirako so Kriti matra bhanna. Kri matra bhanna cha. Yeah, so Bhawana, she wears many hats. She is a researcher. She is also a writer, but most importantly, she's an educator. She is the co-founder of My Emotions Matter, which is an organization aiming to create more self-aware and empathetic world. And currently, Bhawana, she is doing her Ph.D. in educational leadership. And today, as you guys can already notice, this is an online setting because she's joining us all the way from DC, where she is conducting her research and working on a policy brief to help foster emotional literacy for educational equality in Nepal as an Echidna Global Scholar. Welcome once again. Thank you very much, Kritisha and Aditya. Thank you for inviting, how are you feeling? Actually. How are you feeling right now? I'm feeling very relaxed. Look forward to Gaurate because we had been talking about this recording for quite a while, and I was looking forward to it. So and then really joyful and ecstatic and also very settled and relaxed. Yay. That's such a... How are you feeling both? Whatever you said is just such a compliment for us. Okay? We want our guests to feel very comfortable and relaxed. So, that the earlier conversation really helped to know you, and also I really loved how you both send for guest ko लागि भनेर template हैन. Personally चाहिँ मलाई एकदम prepared भएर बस्न मन लाग्छ के. So my need for preparation was fulfilled with all that. Okay, यस्तो रहेछ, यो हेर्नु पर्ने रहेछ, यो टेक्नोलोजी चाहिने रहेछ भनेर. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I feel comfortable. Yay. दुवै जनालाई कस्तो feel भइरहेछ? I'm so excited for this podcast, honestly. I think Yotze is my first podcast after coming to London. So I think we're doing this again. So yeah, this is slowly getting normal, I would say. Okay. So we should dive into the podcast now, I think. We usually start with our guest and their introduction. Introduction to our initial phase ma bhai nai halcha. But we want you to tell us about yourself and तपाईको journey अहिलेसम्म, how My Emotions Matter came to play. अनि के spark भएर चाहिँ you wanted to, what sparked in you that helped you get with your co-founder and start My Emotions Matter? Okay, thank you very much. So every time I tell this journey, I feel like okay, यस्तो भएछ भने जस्तो every time the reinforcement भइरा हुन्छ हैन. अनि so let me start. म चाहिँ म चाहिँ मेरो घर चाहिँ यता काठमाडौँ थिएन जहिले पनि हैन. अनि अहिले पनि म काठमाडौँ हो घर भनेर चाहिँ भन्न मलाई अझै गाह्रो लाग्छ, किनभने म हुर्केको ठाउँ चाहिँ यता म इटहरीको हैन, अनि सुनसरीको, अनि म जन्मेको अर्कै ठाउँमा हो. बट देन म जबदेखि बुझ्ने भएको मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ म इटहरीमा थिएँ त्यतिखेर हैन. अनि एकदम मलाई त्यो त्यहाँको सेटिङ अनि त्यहाँको कल्चर अनि त्यहाँ म जसरी हुर्केको थिएँ that is very significant in how I behave. अहिले पनि कतिवटा मेरो
लाइफलाई हेर्ने तरिकाहरू होइन यो वर्ल्डलाई भ्यू गर्ने तरिकाहरू चाहिँ मेरो त्यहाँबाट सेट भएको छ कि अनि सो द्याट्स वाइ इट्स क्वाइट लाइक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ मैले यो कुरालाई कसरी हेरिरहेको छु भनेर होइन सो एकदम अब हेर्दाखेरि चाहिँ भनिन्छ नि हामी त पहाडी मुल्क हो अनि त्यस पछाडि तराईमा बसिरहेको भने जस्तो होइन सो माई पेरेन्ट्स एक्चुअली आर फ्रम सङ्खसभा होइन अनि चैनपुर अनि त्यस पछाडि दे माइग्रेटेड फर माई स्टडिज भन्छु म चाहिँ होइन सो छोरा म ठुलो छोरी हो घरको अनि छोरीलाई पढाउन सकिन्छ भनेको भएर अनि अलि राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ होला भनेको भएर चाहिँ दे लाइक स्टार्टेड वर्किङ अनि मेरो दुवैजना पेरेन्ट्सहरू त्यति धेरै पढ्नु भएको चाहिँ होइन अनि मेरो ड्याड चाहिँ लाइक हि डिड इज ग्रेड 8 को अनि त्यस पछाडि स्टार्टेड वर्किङ माई मम त्यतिखेर चाहिँ सी ह्याड गिभन एसएलसी को एक्जाम अनि त्यस पछाडि दे गट म्यारिड अनि देन हाउ लाइक लाइफ स्टार्टेड है सो त्यसरी त्यो सेटिङबाट सुरु भएको सो मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ एकदमै छोरीलाई पढाउनु पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ के हुन्छ थाहा थिएन मेरो पेरेन्ट्सलाई तर छोरीलाई पढायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ थियो अब इन अ वे लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हाई हुन्छ भन्ने थियो होइन अनि अब म एकदम लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीको बच्चा भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने इभन यु स्टार्ट लाइक क्वेसनिङ युवर सेल्फ के म यो ड्रिम पनि देख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ म यो गर्न यो किनभने एभ्री टाइम यु स्टार्ट ड्रिमिङ यु स्टार्ट थिङ्किङ अफ द एक्सेस के अनि यो गर्न त पैसै छैन रिसोर्सेस छैन मेरो पेरेन्ट्सलाई भन्ने कि नभन्ने यति धेरै गरिरहेको छ अलरेडी सो त्यो सेटिङबाट आएको अनि मलाई चाहिँ कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ आई फेल्ट रियली लिमिटेड अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो भएर आउँथ्यो क्या एक्सप्रेस गर्न पनि अनि आफै चाहिँ आइएम अ भेरी इन्ट्रोभर्टेड पर्सन अनि त्यो इन्ट्रोभर्जन प्लस त्यसमाथि त्यो सबै कुराहरू भइरहेको कन्टेक्स्ट होइन एउटा फाइनेन्सियल सिचुएसन पनि अनि पेरेन्ट्सको बारेमा बढी सोचिरहने अनि मैले यो गरेँ भने राम्रो हुन्छ त्यस पछाडि मेरो मभन्दा चाहिँ 4.5 years यङ्गर मेरो भाइ भयो होइन अनि त्यस पछाडि भाइ आएको कन्टेक्स्ट अनि त्यो सबै कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ एज अ टिनेजर भन्छु म अझ होइन एज एन adolescent, I went through multiple यस्तो कन्टेक्स्टहरू फेजेसहरू जहाँ चाहिँ I felt very repressed अनि I did not know how to express that अनि कसैले मलाई नसोधेको पनि होइन जस्तो लाग्छ अहिले आएर फर्केर हेर्दाखेरि होइन तर यति धेरै कुराहरू अलरेडी दिमागमा थियो आफूलाई मैले कसैलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छु यो प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन सक्छ यसको अल्टरनेटिभहरू हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले कहिले पनि नै सोचेन के अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब कस्तो थियो भने त्यतिखेर मेरोमा घरमा त टिभी पनि थिएन सुरुमा होइन अनि रेडियो सुन्ने क्या म एकदमै रेडियो सुन्ने अनि त्यसपछि राति रेडियो सुन्ने अनि पोएम्सहरू सुन्ने मेरो लागि एक्सप्रेसन चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स पोएम अहिले पनि छ पोइट्रीहरू त्यही भएर एकदमै धेरै गरेर हुन्छु होइन अनि सो त्यहाँबाट आउँदाखेरि कट्टु चाहिँ कहाँ मलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्दाखेरि मैले देखेको सोसाइटीमा चाहिँ जहाँ म हुर्के बढेँ त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदमै इट डिड नट से द्याट छोरी मान्छेलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि भनेन लाइक मुखले पनि कहिले भनेन तर त्यो बिहेभियरहरूमा चाहिँ आई कुड सी दोज डिफरेन्सेस होइन मेरो अरू साथीलाई गर्ने बिहेभियर अनि ग्रेन्ड पेरेन्ट्सले गर्ने बिहेभियर छोरीलाई गर्ने व्यवहार छोरालाई गर्ने व्यवहार होइन नातिलाई गर्ने व्यवहार नातिनीलाई गर्ने व्यवहार अनि एउटा छोरी मान्छे बाहिर जाँदाखेरि गरिने लाइक उसलाई गरिने क्वेसन छोरा मान्छे जाँदाखेरि गर्ने क्वेसन द्याट वाज रियली अफेक्टिङ मी रहेछ एकदमै इन्टरनली अफेक्ट गरिरहेको तर मैले कहिले पनि त्यसलाई राम्रोसँग कन्सियसली सोचेको थिएन रहेछ बट देन के पनि भयो भने म ग्रेड अब 8 यो स्पेसली 8, 9, 10 मा हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै माओवादी द्वन्द्वकाल चलिरहेको थियो होइन अनि त्यो भइरहेको थियो त्यो कन्टेक्स्ट एकदम सिभिल वार भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै कस्तो भयो भने मेरो लागि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ धेरैलाई तर मेरो लागि चाहिँ के भयो भने आई सी फर द भेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स लाइक वुमेन कमिङ इन्टु पावर केटी मान्छेहरू मैले त बोलेको फर्स्ट टाइम देखायो हो कि त्यो मार्च जस्तो बिहान गस्ती जाने भन्थ्यो होइन अनि त्यो गस्ती जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै टक 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 बिहान बुट लाएर है मैले केटी मान्छेले बुट लगाएको पनि देखाएको थिएन एकदमै त्यो भनेर त्यो फर्स्ट टाइम क्या चप्पल लाएर होइन घाँस काट्न जाने त्यस्तो देखिरहेको सडनली लाइक त्यो ड्रेसमा होइन युनिफर्ममा बुट लाएर बिहान आवाज निकालेर हिँड्न अनि आई स देम लाइक साउटिङ के अनि एकदमै गाली जस्तो कोही तास खेलेर आफ्नो वाइफलाई पिटिरहेको त्यस्तो भयो भने श्रीमतीलाई
पिटिरहेको देख्यो भने दे युज टु साउट होइन, गाली गर्ने अनि त्यस पछाडि भाटे कारवाही गर्ने भन्थ्यो होइन। मेरो लागि त द्याट वाज सो न्यू के ओ केटी मान्छेले पनि यस्तो गर्दो रहेछ भने जस्तो है। अनि मलाई कस्तो भयो भने यस्तो पो हुनुपर्छ कि क्या हो जस्तो पनि थट आएको थियो होइन। अनि बट देन त्यो एउटा नेभिगेसनको प्रोसेस क्या, म यस्तो हुनुपर्छ कि होइन, त्यहाँ पो जानुपर्छ कि त्यो युद्धमा सामेल हुनुपर्छ कि देखि लिएर एन्ड देन त्यस पछाडि यो 62-63 आन्दोलन भयो होइन। सो यो होल प्रोसेस देखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि पो रङ हो कि क्या हो होइन, त्यसरी घरै छोड्नु पर्दैन कि क्या हो, यति धेरै क्वेसन आउँथ्यो कि दिमागमा। अनि त्यो टर्मोइल आफ्नै थियो है। अनि त्यो अब त्यो के भन्छ सोच्दाखेरि चाहिँ होइन, एउटा यङ वुमन लाइक एडोलेसेन्टको लागि चाहिँ म गएर यो माओवादीकोमा पो जानुपर्छ कि क्या हो भन्ने थट आएर कसैलाई मैले गएर सुनाएँ भने मलाई के भन्छ होला भन्नेदेखि लिएर होइन, सो मेनी थट्स आर गोइङ अन के। अनि त्यो कन्टेक्स्टबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा इन्फ्लुएन्सियल चाहिँ कहाँ भयो भन्दा घरमा टिभी आयो कि। अनि घरमा टिभी आइसके पछाडि आई कुड सी लाइक कुनै कुरा राख्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ बोल्नु पर्दो रहेछ भने कराउनु नै पर्दो रहेनछ है भन्ने चाहिँ कहाँबाट भयो भने न्युजमा मैले फिमेलहरू देख्न थालेँ क्या। केटी मान्छेहरूले बोलेको क्वेसन सोधेको द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ, रिपोर्टर्सहरू के। अनि टेलिभिजन जर्नलिस्टहरू त्यो देखिसके पछाडि चाहिँ होइन त्यसरी पनि जाँदो रहेछ लाइफ भन्ने। सो त्यहाँबाट भयो आई वाज सो इन्ट्रेस्टेड इन बिइङ अ जर्नलिस्ट। त्यस पछाडि चाहिँ अघिको जुन लिमिटेसनको कुरा छ, आई न्यू द्याट मसँग रिसोर्सेस थिएन होला। अनि प्लस त्यतिखेर टिभीमा काम गर्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो होइन। त्यहाँ मेरो सराउन्डिङमा टिभी भन्ने टिभी स्टेसन कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। बट देन आई सम हाउ ड्रेम्ड म टिभीमा काम गर्छु भन्ने होइन। अनि माई मम युज टु बी भेरी लाइक कस्तो भन्दाखेरि एकदम हेजिटेन्ट क्या, यस्तो सपना देख्छ यसले के हुन्छ होला यसको भने जस्तो है। सो त्यहाँबाट सुरु भएको। अनि इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने मैले ठ्याक्कै हाई स्कुल पास गरिसके पछाडि चाहिँ लाइक पूर्वाञ्चलमा पहिलो टेलिभिजन खुल्यो। अनि खुलिसके पछाडि आई वेन्ट देयर, ट्रेनिङ लिएँ। अनि इन्ट्रेस्टिङली लाइक आई वाज अल्सो वान अफ द फर्स्ट लाइक स्टाफ मेम्बर, सो वान अफ द फर्स्ट टेलिभिजन जर्नलिस्ट त्यहाँको चाहिँ टेलिभिजनमा मैले काम गर्न थालेँ। सो 3 years काम गरेँ। द्याट वाज भेरी सिग्निफिकेन्ट इन माई लाइफ बिकज त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि म मात्रै हो यस्तो थट प्रोसेसबाट जाने, मलाई मात्र गाह्रो हुन्छ, मैले मात्र डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्ने भन्ने जस्तो देखिरहेकोमा सडनली आई स्टार्टेड लाइक नोटिसिङ होइन एभ्री डे कतिवटा गाउँमा एभ्रिडे फिमेलहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने थटबाट आयो क्या। छोरी मान्छेलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ। देयर वाज अल्सो एउटा मोमेन्ट यस्तो थियो जहाँ चाहिँ एभ्रिडे आई ह्याड टु कभर यो रेपको न्युजहरू के। एभ्रिडे मैले कभर गर्नु पर्थ्यो। एभ्री टाइम आई युज टु लाइक स्पेसली कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो पनि सानो बच्चाहरूको के, सानो बच्चाहरूको अनि क्लास 8मा पढ्दै गरेको क्लासभित्रै रेप हुने त्यस्तो इन्सिडेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो भयो। अनि आई स्टार्टेड क्वेसनिङ कि मेरो रोल के हो होइन। म न्युज रिपोर्टिङ त गरिरहेको छु, इज दिस लाइक वाट आई वान्ट फर माइसेल्फ। म जहिले पनि यो गर्छु होइन, विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट टु अल लाइक टेलिभिजन जर्नलिस्ट होइन। पर्सनली मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो त्यो न्युजहरू एभ्री टाइम आएर भन्नको लागि के। अनि मलाई यस्तो गाह्रो भइसके पछाडि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने आई एम एडभोकेटिङ लाइक कतिवटा एपिसोड पनि गऱ्यो होइन, कति ठाउँ मान्छेलाई कनेक्ट पनि गऱ्यो, कतिजनाको लागि कुरा आवाज पनि उठायो। तर एउटा पोइन्ट पछि मलाई कस्तो लाग्यो भने आई थिङ्क आइएम एडभोकेटिङ बट आइएम नट कम्प्लिटली देयर। सो म चाहिँ अझै बढी गर्न चाहन्छु भन्ने मलाई त्यस्तो फिल हुन थाल्यो। एन्ड देन मैले अनि एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ क्लासरुमभित्रको कन्टेक्स्टमा कसैको रेप भएको थियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो हुन थाल्यो भने मैले केही पनि गर्न सकिनँ भन्ने फिलिङ के। अनि त्यो फिलिङ अफ हुन्छ नि आफैमा एज अ वुमन पनि आउने सेम यति धेरै हाबी भयो होइन। अनि म एज अ वुमन मैले उसको लागि केही गर्नु पर्थ्यो, मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने गिल्ट पनि एकदम धेरै भयो। अनि मलाई चाहिँ टेलिभिजनमा अब म सायद सक्दिनँ होला भन्ने जस्तो भइसके पछाडि चाहिँ आई थिङ्क आई निड टु मुभ आउट भन्ने फिलिङ पनि भयो। सो त्यस पछाडि म टेलिभिजनबाट निस्केँ होइन। अनि सो द ओन्ली अप्सन वाज फर मी अब के गर्ने त भन्दाखेरि लेट मी सी भन्ने भएर म चाहिँ काठमाडौँ आएँ। लाइक नथिङ प्रिपेयर्ड के पनि थिएन। देन त्यस पछाडि चाहिँ देन आई फिगर्ड लाइक देयर इज एन अर्गनाइजेसन हु इज लाइक विच इज लुकिङ फर गाउँमा गएर पढाउने भने जस्तो सुने होइन। टिच फर नेपाल थियो त्यतिखेर। अनि अहिले पनि छ बट त्यो बेलामा चाहिँ भर्खर सुरु हुँदै थियो। सो फर्स्ट कोड खोजिरहेको थियो, 2013 को कुरा हो यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले भनौँ लाइक 9-10 years ब्याक होइन। अनि सो त्यो बेलामा ओके लेट मी सी। सो स्कुलको सेटिङमा सायद मैले केही गर्न सक्छु कि म डिरेक्टली इन्भल्भ हुन सक्छु कि भन्ने कन्टेक्स्टबाट आई बिकेम अ टिचर।
म खासमा चाहिँ म कहिले पनि म टिचर बन्छु भन्ने सोचेको थिएन बट देन त्यस पछाडि चाहिँ म टिचर बन्छु एकचोटि हेर्नु पर्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एन्ड बिकेम अ टिचर अनि मलाई चाहिँ दक्षिण ललितपुरको एउटा स्कुलमा पठाइयो होइन अनि त्यहाँ गइसके पछाडि 2 वर्षको थियो त्यो फेलोसिप 2 वर्ष काम गर्ने भनेको बट इभेन्चुअली आई डिड फर त्यहाँ चाहिँ 3 इयर्सको लागि एन्ड त्यो मोमेन्ट चाहिँ मलाई आफ्नो अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नको लागि एकदम क्रुसियल भयो बिकज कस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ आई कुड सी रेन्ज अफ इमोसन्स के जस्तो कहाँ गएर ठ्याक्कै इमोसन्समा सिफ्ट आउँदो रहेछ कहाँ गएर चाहिँ एउटा छोरा मान्छे होस् वा छोरी मान्छे होस् होइन उनीहरूको चाहिँ कहाँबाट गएर चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुन छाड्दो रहेछ जस्तो जस्ट ठ्याक्कै मलाई याद भएको चाहिँ म ग्रेड 7 मा पनि पढाउँथेँ ग्रेड 8 लाई ग्रेड 9 लाई ग्रेड 10 लाई होइन ग्रेड 6-7 सम्म एकदमै त्यो हुन्छ नि बोल्ने बच्चा सडनली ग्रेड 10 मा आएपछि ग्रेड 8 मा आएपछि ऊ बोल्न छाड्थ्यो के अनि फर मी एज अ टिचर इट वाज सो डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड के भइरहेछ क्या यहाँ सबै थोक ठिक छ जस्तो लाग्छ आफ्नो इनपुट पनि उति नै दिए जस्तो लाग्छ तर सडनली यो बच्चालाई के भयो होइन त्यो कन्टेक्स्ट अर्को भनेको मैले पढाउने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम डिफिकल्ट ब्याकग्राउन्डको बच्चाहरू थियो होइन लाइक फाइनेन्सियली अनि त्यस पछाडि एक्सेसको वाइज अनि कसैको ब्रोकन फ्यामिलिज अनि कसैको लाइक फ्यामिलीहरू एकदम धेरै बाहिर बस्ने ग्रेन्ड पेरेन्ट्सलाई आफैले हेरेर बस्नुपर्ने आफ्नो सानो बच्चालाई आफ्नो भाइ बहिनीलाई हेर्नुपर्ने कन्टेक्स्टबाट आएको अनि मलाई आफैलाई पनि त्यो उनीहरूलाई त्यो कन्टेक्स्टको बच्चाहरूको इमोसनल जुन फ्लक्चुएसन्सहरू हुन्छ त्यो मलाई बुझ्न गाह्रो भयो त्यस पछाडि चाहिँ यस्तै हो त पढाइ भनेको यति मात्रै हुन्छ पढाइ भनेको म जाने क्लासमा यो सिकाउने अनि अब त्यतिखेर म इङ्ग्लिस पढाउँथेँ होइन अनि सिकाउने उनीहरूलाई ग्रामर सिकाउने यति मात्रै हो कि मैले के गर्न सक्छु भन्ने त्यो खोज्दै चाहिँ एन्ड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिङ देन आई फाउन्ड दिस टर्म कल्ड इमोसनल इन्टेलिजेन्स है इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने केही हुँदो रहेछ भन्ने भयो क्या अनि मलाई त्यस पछाडि के लाग्यो भने मैले त कहिले पनि पढिनँ मलाई स्कुलमा कहिले पनि सिकाएन अनि त्यतिखेर आई वाज डुइङ माई मास्टर्स होइन म मास्टर्स पढ्न थालिसकेँ त्यही पनि मलाई यो थाहा छैन के रहेछ त भन्ने भयो अनि त्यो बारेमा बुझ्दै थिएँ अनि सिक्दै थिएँ रिसर्च गर्दै थिएँ त्यही बेलामा चाहिँ मेरो फेलोसिप सकिसके पछाडि आई स्टार्टेड वर्किङ एज अ वान अफ द फ्याकल्टी मेम्बर्स किङ्स कलेजमा मैले सागरलाई चाहिँ सागर सत्याल जो चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनको को फाउन्डर हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई त्यहाँ भेटाएँ होइन अनि उहाँ चाहिँ त्यतिखेर मेन्टरसिप प्रोग्राम चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि सो यस्तै अर्ली 20sमा भएको स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम्सहरू अनि त्यस पछाडि पर्सनल डेभलपमेन्टको कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो एन्ड देन वी मेट द्याट अनि सँगै केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै त्यो एक्सप्लोरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ एन्ड देन वी स्टार्टेड रनिङ दिस मेन्टरसिप प्रोग्राम टुगेदर किङ्स कलेजमा अनि देन त्यस पछाडि चाहिँ त्यो लगभग त्यहाँ 2 वर्ष जस्तो गरिसके पछाडि वी थट अनि धेरै राम्रो फिडब्याकहरू आउन थाल्यो कि अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कलेजको स्टुडेन्टहरूको लागि मात्रै गर्थ्यौँ सो वाट इफ लाइक यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ होला बिकज यो त एकदम निडेड रहेछ अनि निडेड छ तर कसैले पनि यसलाई यो कुरालाई चाहिँ सेयर गरेर छैन भने कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेरौँ न त भन्ने हिसाबले वी स्टार्टेड वर्किङ अनि त्यो नै फर्मली चाहिँ हामीले 2018मा गइसके पछाडि वी स्टार्टेड दिस एज एन अर्गनाइजेसन एकदमै फर्मल हुन्छ लेट्स डु फुल टाइम यसमै लागौँ अब बिकज दिस इज समथिङ द्याट वी रियली वान्ट टु डु दिस इज समथिङ द्याट हेज हेल्प्ड अस लाइक हुन्छ नि हाम्रो लाइफ पनि बेटर बनाउन हेल्प गरेको छ भन्ने कन्टेक्स्टबाट चाहिँ एन्ड देन वी स्टार्टेड सो एमइएमको जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट फ्रम एन अडोलेसेन्ट गर्लदेखि चाहिँ यहाँसम्म अहिले आएको छ इट हेज बिन अब 5 years हुन लाग्यो होइन एमइएम सुरु भएको पनि सो दिस इज द जर्नी Wow. Damn. Yeah, I think like from your story you can clearly see like where the motivation stems from and like any correlation or okay because you say how like small events in our life actually pave path for like where we're going or like where our life leads to like consciously subconsciously like smallest of events just like because it just strikes until you just make decisions मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदमै स्ट्यान्ड आउट भएको थियो when you talked about the Maoist revolution and the People's War होइन त्यति बेला because like oftentimes when we think about it like we often tend to think of it हाम्रो पालामा भएको थिएन it was like one generation behind जस्तो गरेर सोध्छ क्या हामीले हामी चाहिँ कति टाइम चाहिँ we're not aware that it actually happened like very recently यो एकदमै रिसेन्ट कुरा हो र हजुरले भनेको कुराहरू स्टिल जुन चाहिँ हुन्छ नि गाउँमा like women are still not you wouldn't see them wearing boots or you wouldn't see them going out doing like other work other than household work हरू यो चाहिँ हामीले we still think that this was say past को कुरा
but it still happens हुन्छ नि Right. oftentimes हामीले नेपालको बारेमा सोच्दाखेरि we only take Kathmandu as the context, and I loved when you said like हुन्छ नि हजुर चाहिँ we still like strongly identify as from Ituri first खाले हुन्छ नि because oftentimes when people move out they kind of they're always forget their roots भन्दा नि aspirations go higher than roots okay? So where they want to go is always abroad, it's always grander हुन्छ नि but having your roots down really like I mean you have fruits a sweeter khale I don't know how to like explain it properly but yeah few things key things pick out gareko really yeah I think it gave us a very humble look ke tapaiko like you're still connected to your roots kale I think that's what Chau is also trying to say isma chai but I think like crucial you talked about like, I think like you work with younger crowd as well yes म चाहिँ adolescents-हरुसँग पनि धेरै काम गर्छु right yeah I think मलाई पनि like when you talked about like 7-8 grade ma you know how people change bhanera like I would like just whenever you were going back about your life मैले चाहिँ मेरो आफ्नो जिन्दगीको बारेमा नि अलिअलि सोचिरहेको थिएँ क्या and I remember how like this your point चाहिँ is always like the most crucial point हुन्छ नि you're building a lot of characteristics of your own हुन्छ नि you're kind of figuring out where you stand in the society you're kind of figuring out तिमीलाई के मन पर्छ हुन्छ नि because oftentimes when you're growing up it's very much what you see what you hear त्यसले नै तिम्रो like entire like outlook towards life like dictate गर्छ okay so if you look up to somebody be it your parents be it your brothers be it your friends whatever they like you tend to like the same thing you don't have a clear sense of timro afno preference ke ho khale I think this is the time period your adolescence ma chai we kind of you start to build that timlai chai ke man parcha timi chai where do you want to go individually you know but what do you think are some of the main reasons that happens अब ठ्याक्कै नेपाली कन्टेक्स्टमा आएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ होइन आदित्य जस्तो तर जेनरल एकदम कमन मैले देखेको कमन कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै एज यु सेड लाइक कस्तो भन्दाखेरि द्याट इज द फेज वेन यु गेट अक्वेन्टेड विथ अ लट अफ थिङ्स के जस्तो इक्जाम्पललाई हामी 9, 10, 11, 12 वर्षसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स नै हो एभ्रिथिङ रिसेन्टली त चेन्ज हुँदैछ तर अझै पनि कतिवटा घरहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्सहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो नै हो क्या संसार योभन्दा बाहिर तिमी गयो भने तिमीले यस्तो गर्यो भने तिमीलाई पुलिस ल्याएर लानुहुन्छ भन्ने जस्तो धेरै सुनाइन्छ नि त अनि सो त्यो नै हो संसार होइन बट देन नाउ अब अलिकति तिमी कन्सियस हुन थाल्छौ एन्ड देन यु गेट टु सी ओके मिडियामा हेर्छौ टिभीमा त त्यस्तो भएन न्युजमा हेर्छौ त्यस्तो त थिएन अनि स्कुल जान्छौ अरू कसैको जस्तो मेरो पेरेन्ट्सले मलाई केही भन्नुहुन्थ्यो होला होइन तिमीले यो करायो भने चाहिँ तिमीले यो खाना खाएन भने चाहिँ तिमीलाई पुलिस ल्याएर लानुहुन्छ भनेर मलाई मेरो पेरेन्ट्सले भन्नुहुन्छ होला तर अरू मेरो साथीको पेरेन्ट्सले अर्कै भन्नुहुन्छ होला पुलिसको बारेमा होइन वा मेरो साथीको मदर वा फादर चाहिँ पुलिसमा काम गर्नुहुन्छ होला होइन अनि देन यु सी द्याट तिम्रो स्कुलमा अनि गइसकेपछि ओके सो वाट इज ह्यापनिङ के यो त त्यो एउटा हुन्छ नि डिसओरिएन्टेसन के अनि डिसओरिएन्टेसन आफैमा नराम्रो होइन ट्रान्सफर्मेसनको फर्स्ट स्टेप हो भनेर भनिन्छ होइन वेन यु गेट कन्फ्युज इफ यु आर क्युरियस अनि एन्ड यु स्टार्ट डिगिङ डिपो देन तिम्रो ट्रान्सफर्मेसन त्यहीँबाट सुरु हुने हो नि त बिस्तारै बिस्तारै सो त्यो ओरिएन्टेसन अनि देन यु डोन्ट नो के नाउ यु वान्ट टु गो ब्याक टु यर पेरेन्ट्स एन्ड आस्क तपाईँले त मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो तर त्यसो त भएन मेरो पेरेन्ट्सको त लाइक मामु नै उसमा काम गराउनु भएको छ के भन्छ पुलिसमा हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँ त त्यस्तो हुनुहुन्न भनेर अब गएर मलाई मेरो पेरेन्ट्ससँग सोध्न डर लाग्छ कि अनि हामी यति हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ फियरमा हुर्काइरहेछौँ जेनरली होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने अब बच्चाले कसलाई गएर भन्ने के साथी एउटै एजको छ उसलाई के भन्ने होइन वा उसले कसरी लिन्छ टिचर्सहरू अझै पनि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर सो मच कन्टेन्ट फोकस्ड एन्ड आई टेक दिस एज यो म आफूलाई पनि लिन्छु बिकज म पनि टिचर हो होइन
यति धेरै टाइम रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्छ, म यति धेरै कन्टेन्ट केटर गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त जस्तो इभन के भन्छ 8 विक्सको कोर्स छ भने यति धेरै कन्टेन्ट हेभी बनाइदिइसकेको छ अलरेडी होइन, ग्रेडिङ गर, यो गर, त्यो गर, क्लासरुम सेटिङभित्र इट्स सो डिफिकल्ट टु एड्रेस दिस काइन्ड अफ च्यालेन्जेस क्या। अझ झन् त्यसमाथि त हामीलाई कस्तो बनाएको छ भने स्कुल पढिरहेको छ भने झन् बच्चाहरू त्यो एसई नै सबै कुरा हो। हामीलाई त पहिले भन्थ्यो नि होइन, आई थिङ्क लाइक एसएलसी दिएपछि तिमीले आइरन गेट पार गर्छौ अनि त्यसपछि तिम्रो लाइफ कस्तो हुन्छ नि, लाइक नोबडी टोल्ड मी द्याट एसएलसी दिएपछि लाइफको प्रब्लम्सहरू सुरु हुन्छ भनेर के। आई थट एसएलसी दिएपछि सबै सकिन्छ जिन्दगीमा, अब त पुरै अल सर्टेड आउट। एक्ज्याक्टली, होमवर्क पनि गर्न पर्दैन कलेज भने जस्तो होइन, बट देन कलेजमा एडजस्टमेन्ट वाज डिफरेन्ट के, अर्कै किसिमको थियो प्रब्लम्सहरू। अनि हो त्यो वाला कन्टेक्स्टमा नभइसके पछाडि चाहिँ एउटा गाइड गर्ने वा मेन्टोर गर्ने वा सिधै सिम्पली गएर सुनिदिने मान्छे छैन के। अनि त्यो गर्न नसकिसके पछाडि चाहिँ सडनली यु एभ्रिथिङ बाहिर निकाल्ने भन्दा पनि यु स्टार्ट लाइक ह्याभिङ द्याट लाइक इनसाइड अफ यु के, एकदम बटल गरेर राख्ने अनि त्यो एक्सप्रेस नगर्ने। अनि हामीलाई चाहिँ अर्को भनेको नसुन्ने भन्ने बित्तिकै फेरि जहिले पनि बोल्नु नै पर्छ भन्ने सिकाइन्छ कि, तिमीलाई आफ्नो राइट माग्नुपर्ने छ भने तिमीले गएर बोल्नै पर्छ। बट देयर आर सो मेनी अदर स्ट्राटेजिज नि त, कोही लेख्नमा राम्रो हुन्छन् होला, कोही लाइक जस्ट पिक्चर बनाउन राम्रो हुन्छ होला, वे अफ एक्सप्रेसन मल्टिपल हुनसक्छ भन्ने भनिँदैन। सो वान अफ द एकदमै मेजर भनेको चाहिँ हाम्रो सोसाइटी लाइक 3टा इमोसन्समा बढी चल्छ भन्ने जस्तो धेरै रिसर्चले देखाउँछ कि हाम्रो नेपाली सोसाइटी। एउटा एकदम मेजर इज लाइक फियर, डरमा है, मजाले डरमा, डर देखाऊ, तिमी यो पढेन भने तिम्रो लाइफ सक्यो भने देखाऊ होइन, द्याट इज हाउ इट फङ्सन्स। अर्को भनेको गिल्टमा, एकदम गिल्ट ट्रिपिङ गर्ने, हेर मैले तिम्रो यस्तो गराएको थिएँ, तिम्रो लागि यो गराएको थिएँ। अनि बच्चैबाट त्यो सिकाएको हुन्छ नि, पछि गएर ठुलो भइसक्यो रिलेसनसिपमा पनि त्यही गर्ने क्या, मैले तिम्रो लागि यति धेरै टाइम निकालेँ, मैले तिम्रो लागि यस्तो गरेँ, तिमीले मलाई चाहिँ भ्याल्यु गरेन होइन। सो त्यो वाला पार्टबाट जान्छ एकदम गिल्ट ट्रिपिङ। अर्को भनेको चाहिँ थर्ड भने एङ्गरमा है। एङ्गर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीलाई अति धेरै इमोसन्स फिल हुन्छ, तिमी स्याड भइरहेछौ होला है, तिमीलाई अनि हरेक इमोसनको फङ्सन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ कि, तिमी स्याड भइरहेछौ, द्याट स्याडनेस मिन्स द्याट यु निड टु कनेक्ट टु समवान, यु निड टु गो एन्ड टक टु समवान होइन। बट देन तिमी स्याड भइरहेछौ, तिमी त्यो स्याडनेस लिँदैनौ क्या, स्याडनेसलाई तिमी इमोसनै मान्दैनौ, अनलेस लाइक ठिकै हो यस्तै हो भने। देन वेन त्यो स्याडनेस यति वर्ष गइसके पछाडि चाहिँ नाउ द्याट बिकम्स अ प्रब्लम, अनि त्यो एङ्गरमा डिपेक्ट हुन्छ। एन्ड देन द्याट इज समथिङ द्याट यु स्टार्ट लाइक मलाई त अब रिस उठ्न थाल्यो, अब चाहिँ म काम गर्न थाल्छु, अब म यसलाई यसो भन्छु भन्ने जस्तो काममा जान्छ कि। अनि मोस्टली चाहिँ यो 3टा कुरामा फङ्सन हुने हुँदाखेरि लास्टमा गएर प्रोजेक्ट फेरि कहाँ हुन्छ भने सेम पनि गिल्ट पनि एङ्गरमै गएर प्रोजेक्ट हुन्छ कि। यु स्टार्ट सोइङ योर एङ्गर, अब म एङ्ग्री भयो भने चाहिँ मेरो कुराहरू बन्छ, मैले सामान फुटाएँ भने मेरो कुरा बन्छ, मैले आफ्नो हात यो हुन्छ नि भित्तामा ठोकाएँ भने मेरो कुरा बन्छ भन्ने जस्तोबाट हामी त्यो कन्डिसनिङबाट आएको छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ हुन थाल्छ कि। अनि त्यो म कुन चाहिँ म फङ्सन गरौँ, त्योभन्दा अरू केही छ कि छैन स्ट्राटेजिजहरू, अरू कुरा पनि मैले फिल गरेको छु हुनसक्छ। सो मैले अब के गरौँ भन्ने क्वेसनमा बढी स्टिक हुने कारणले गर्दाखेरि पनि आई गेस हाम्रोमा चाहिँ त्यो एडोलेसेन्ट फेजमा अझै बढी प्रब्लम्स हुन्छन्। एडोलेसेन्ट अनि अझै अर्ली टिन्सहरू पनि भनौँ न, सो अर्ली टिन्स अर्ली 20s मा पनि अझै बढी देखिन्छ क्या त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ। Yeah, I think what you just said is so eye-opening in a lot of ways. Because त्यो एङ्गरवाला कुरा भन्नुभयो नि, मैले तपाईँले भनेपछि मात्र लाइक नोटिस गरेँ कि लाइक सो अफन we're just waiting to be angry to right. actually हुन्छ नि put it into action खाले नि त. So but like how do you think we should like navigate this? अब like emotional intelligence के कुरा गरौँ होइन. But before that, what is emotional intelligence? Okay, so yeah, emotional intelligence एकदम simple term मा it's being smart with your feelings होइन. एकदम डेफिनेसन वाइज गयो भने यु बिकम स्मार्ट विथ यर फिलिङ्स. द्याट मिन when I say स्मार्ट विथ यर फिलिङ्स भनेको चाहिँ एनी टाइम इट्स लाइक अब जस्तो मेटाफोरिकली हेऱ्यो भने इभन इफ वी थिङ्क अबाउट इट अर नट होइन, जे गरे पनि जस्तो गऱ्यो भने तिमी बाँचिरहेछौ भनेपछि तिमी अक्सिजन लिइरहेछौ हो कि. जस्ट बिकज यु डोन्ट थिङ्क अबाउट अक्सिजन डज नट मिन द्याट तिमी अक्सिजन लिइरहेछौ होइन क्या. अक्सिजन तिमी लिइरहेछौ अनि बाँचिरहेछौ होइन. अनि इमोसन्स त्यस्तै नै हो है. जस्ट बिकज यु आर नट थिङ्किङ अबाउट इट इमोसन्स तिमी फिल गर्दैनौ भन्ने हुँदैन क्या. इमोसन्स तिमी फिल गरि नै रहन्छौ. तिमीलाई जस्तो यही अहिले रेकर्डिङ गर्ने क्रममै
कतिवटा कुराहरू हाम्रो इमोसन्सहरू फिल भइ नै रहेछ कि हामीलाई मल्टिपल इमोसन्सहरू फिल भइरहेछ एउटा मात्रै होइन कति धेरै हुन्छ सडनली जोयफुल फिल हुन्छ होला सडनली कस्तो लाइक मैले नै यो त सोचेकै रहेछु भनेर सरप्राइज फिल हुन्छ होला होइन एक्कासी त्यो फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ सो त्यो भयो फर्स्टमा चाहिँ सो रिकग्नाइजिङ द्याट यु फिल इमोसन्स होइन त्यो रिकग्निसन भइसके पछाडि चाहिँ देन यु स्टार्ट लाइक रिकग्नाइज गरिसके पछाडि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ दोज इमोसन्स सो मैले यस्तो फिल गरिरहेको छु मैले किन यस्तो फिल गरेँ होला बिकज यही कन्भर्सेसनमा पनि मैले फिल एउटा गर्छु आदित्यले एउटा फिल गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि कृतिशाले अर्को फिल गर्नुहुन्छ होइन सो यही एउटा पर्टिकुलर इभेन्ट हो बट देन त्यो इभेन्टमा हामी किन एज एन इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट फिलिङ्सहरू फिल गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त्यसमा अलिकति क्युरियस हुने है त्यो क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी डिग डिपर गर्छौँ त्यसमा अनि त्यो हामी आफ्नो बारेमा बुझ्छौँ आफ्नो मेबी कन्टेक्स्टसँग कन्टेक्चुअलाइज गर्छौँ आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ अनि अन द बेसिस अफ द्याट यु सी कि मेरो वर्ल्ड भ्यू कस्तो रहेछ म कसरी हेर्दो रहेछुदेखि लिएर अनि बिस्तारै चाहिँ हामी एम्पथी बिल्ड गर्नेमा जान्छौँ क्या ओके सो मेरो पो यस्तो छ त मैले पो अघि भनेको जस्तै म पो एउटा सिम्पल गाउँबाट आएँ होइन एन्ड देन मैले पो देखेँ त पहिले चाहिँ मलाई पो थाहा थिएन त पहिले फिमेलहरूले बुट लाउनुहुन्न थियो भनेर होइन चप्पलमा हामी हिँडेको मलाई याद छ होइन तर आई क्यान नट लाइक से कि अब अहिलेको 10-11 वर्षको बच्चालाई मैले त यस्तो चप्पलमा हिँडेर काम गरेको म घाँस काट्न गएको थिएँ भनेर उनीहरूको अहिलेको एक्सपिरियन्सलाई मैले उनीहरूको अहिलेको वर्ल्ड भ्यूलाई काउन्ट नगर्ने भने त द्याट इज गोइङ टु बी प्रब्लम के मैले लिएको एक्सपिरियन्स नै अबको 12 वर्षको बच्चाले पनि त्यसरी नै फिल गर्छ भन्ने छैन क्या मेरो पालामा थिएन होला टिभी तर अहिलेको त छ नि त हातमा फोन छ टिकटक छ होइन इन्स्टाग्राम छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई बिस्तारै म एम्पथाइज गर्न थाल्छु र सो त्यो कन्टेक्स्टबाट चाहिँ वेन यु आर स्मार्टर विथ यर फिलिङ्स वेन यु रिकग्नाइज दोज फिलिङ्स वेन यु लाइक एक्नोलेज दोज फिलिङ्स अनि यु स्टार्ट बिकमिङ मोर सेल्फ अवेर त्यस पछाडि एम्पथाइज गर्न अलिकति परानुभूत गर्ने भन्छ होइन अरूलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ भनेर त्यो गर्न थालिन्छ एन्ड देन त्यस पछाडि यु बिकम अवेर अफ यर सोसाइटी कन्टेक्स्ट अनि देन त्योवाला कन्टेक्स्टबाट चाहिँ यु मुभ टुवर्ड्स एकदम लार्जर गोल आफ्नो लाइफको सोसाइटीको लार्जर गोलमा चाहिँ अनि त्यो गोल मिट गर्नको लागि अब मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न द्याट इज वाट इमोसनल इन्टेलिजेन्स इज अल अबाउट सो आई थिङ्क मैले अघि पनि लाइक वी वर टकिङ अबाउट डिफरेन्ट हाउ fear, guilt turns into anger. But I was also noting down when we were like talking about how exposure and you start questioning the world around you, and then that does not match with your truth, and then you start to question your truth because obviously when you're growing up, you just see your surrounding and whatever happens, that is your reality and that is your truth, Right. And then as you grow older, that reality expands. And then you start questioning the truth with other truth because you start meeting other kids who have their own bubbles of reality and they were this school everybody is just like mero to yo and then you're just like questioning a lot of things you're questioning your representation because a lot of times when you go out in a bigger circle you sound like there's nobody that looks like me or nobody that has like the same background, same experiences as me. And त्यति बेला चाहिँ like you're always looking for somebody, like looking for representation, maybe or looking for somewhere to belong. And oftentimes त्यसमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि there are certain हाम्रो society will put every single society there is a social hierarchy खाले क्या तिमी स्कुलमै भए पनि क्लासमै भए पनि there are a certain group of people that people just look up to यिनीहरू चाहिँ दामी यिनीहरू चाहिँ cool हुन्छ नि if you look at a broader society like you always look at like the rich the successful people as they are doing life right and then you start questioning again your entire life and then it means मैले के wrong गरे कि do I not fit in how do I fit in then you feel shameful you feel guilt and that is like if you don't know how to handle all of that then results into anger and all of those things and it's also like but how do you in a world like abo oily poile po it was like
you were limited to a limited area or limited space. Right. Now it's like the whole world is your playground. Access to Like as suit like hamro experience, I would still say the way we grew up was still like it gave us some time to process things. Only the kind of people, the kind of teenagers that you're working with, do you feel like they have a like larger sense in like Nepalma bhayo, and we always characterized as this poor country who always, and then they always see that life is always better abroad, life is always, the grass is always greener on the other side, and then that just creates like this sense of dissatisfaction where you are, okay? You don't know how to trace that, you don't know how to feel that, and you feel like going abroad or like all of that will just solve all of your problems. But I think like tracing back to how you're saying is like always like tracing back your emotions to where it actually stems from will give you a better sense of emotional intelligence. सो दुई तिनवटा फ्याक्टर्समा हेरौँ यसलाई मैले तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ ओके यसरी ब्रेकडाउन गर्छु है त आदित्य सो फर्स्टमा what we need to like understand is that anger आफैमा चाहिँ फेरि एउटा इमोसन हो अनि एङ्ग्री हुनु भनेकै चाहिँ आफैमा एङ्गर फिल गर्नु भनेको नराम्रो होइन है एङ्गर फिल गर्नु राम्रो होइन बिकज हामीले अघि पनि मैले सेयर गरिरहेको थिएँ हरेक इमोसनको आफ्नो फङ्सन हुन्छ भने जस्तै एङ्गरको फङ्सन बुझ्न सकिन्छ क्या जस्तो कतिजना चाहिँ मैले के भनेको सुन्छु भने पेरेन्ट्स टिचर्सहरू यो बच्चा त कस्तो एकदम धेरै रिसाउँछ अनि यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ काम डाउन गराउनु पर्यो भने मात्रै भन्नुहुन्छ कि वा इभन लाइक ठुलै भइसक्दाखेरि पनि कति चाँडो रिस उठ्छ नि त आफूलाई होइन अनि रिस उठ्छ क्या त्यो नगर्ने होइन यु फिल लाइक एङ्गर फिल हुन्छ अनि सो के चाहिँ हो भन्दा एउटा फङ्सन हामीले एङ्गरको हेर्ने भने एङ्गरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई प्रब्लम छ यु निड टु सल्भ द्याट प्रब्लम भनेर हुन्छ कि सो मलाई रिस उठ्ने कुरा कृतिशालाई रिस उठ्ने कुरा र आदित्यलाई रिस उठ्ने कुरा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हामी यो जस्तो यो एक्जाम्पललाई पडकास्ट लाइक प्रिपेयर गरिरहेको थियौँ हुनसक्छ अनि यो प्रिपेयर गर्ने क्रममा आदित्यलाई डिफ्रेन्ट कुराले रिस उठिरहेको हुनसक्छ कृतिशालाई डिफ्रेन्ट कुराले रिस उठिरहेको हुनसक्छ मलाई डिफ्रेन्ट कुराले हुनसक्छ जस्तो युजली मलाई चाहिँ कुनै इभेन्ट मैले प्लान गरिरहेको छु भने मलाई के कुराले रिस उठ्छ त भन्दाखेरि जस्तो मलाई चाहिने इन्फर्मेसन आएन भने मलाई रिस उठ्छ क्या जुन कुराहरू बिकज इनहेरेन्टली मेरो निड भनेको चाहिँ के छ भने एज अ पर्सन एज एन इन्डिभिजुअल मेरो निड चाहिँ एकदम हाई मात्रामा आई निड टु फिल माई निड फर कम्फर्ट इज भेरी हाई एकदमै मलाई चाहिँ निड फर सेफ्टी इज भेरी हाई के अनि मेरो निड चाहिँ मलाई चाहिँ सेफ फिल गर्न एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ लाइफमा अल्टरनेटिभ्सहरू भएको मनपर्छ होइन वेन इट कम्स टु वर्क वेन इट कम्स टु लाइक एजुकेसन नै पनि सो मलाई चाहिँ तँले साइन्सै पढ भनेको मलाई मन पर्दैन कि मलाई अप्सन दियोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके क्यान देयर बी समथिङ ह्युम्यानिटिजमा होइन मैले लिटरेचर पढेँ भने के हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो एउटा फिल गर्न मनपर्छ अनि वेन आई लाइक गो ब्याक मलाई यो सेफ्टी किन चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ म अघिको स्टोरीसँग जोड्छु है जस्तो मेरो अर्लियर डेजमा चाहिँ आई सीन अ लट अफ भाइलेन्स एकदमै धेरै भाइलेन्स देखाएको छु मैले अनि एकदमै गाह्रो स्टेटहरूमा गएको छु सो त्यो भाइलेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के हुन्छ भने एटलिस्ट मेरो लाइफमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू जे छ जस्तो म कतिवटा कुरा त कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ होला तर मैले के कन्ट्रोल गर्न सक्छु त म मेबी ल्यापटपमा कन्ट्रोल गर्न सक्छु होला मेरो होइन म जुम अलरेडी डाउनलोड गर्न सक्छु होला मैले कुनै अडियो रेकर्ड गरिरहेको छु भने आई क्यान ह्याभ एउटा होइन अर्को अडियो रेकर्ड गर्ने एप युज गर्न सक्छु होला त्यो कुरा मलाई भनिदियो भने चाहिँ म एङ्सियस हुँदिनँ म आत्तिन्न होइन सो इफ समवन इज नट डुइङ द्याट अनि म एङ्ग्री भइरहेको छु भने द्याट मिन्स मेरो फर्स्टमा मैले आफूलाई सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ ओके मेरो सेफ्टीसँग रिलेटेड के निड पुरा भएन भनेर म आफूलाई सोध्छु के मलाई एङ्गर त फिल हुन्छ नहुने होइन म यत्रो वर्ष भयो काम गरेको धेरैले सोध्नुहुन्छ कि तिमी त एङ्ग्री नै हुँदैन होला होइन म एङ्ग्री हुन्छु होइन तर वेन आई स्टार्ट फिलिङ त्यो एङ्गरको इमोसन त्यस पछाडि आई स्टार्ट लाइक आस्किङ मलाई मेरो सेफ्टीको निड कहाँ फुलफिल भएन जस्तो मलाई मेरो पार्टनरसँगै नै रिस उठ्न थाल्यो भने आई आस्क फर्स्टमा चाहिँ माइसेल्फ के मेरो सेफ्टीको निड मेरो पार्टनरसँगलाई लिएर कहाँ फुलफिल भएन अनि अब त्यसपछि वेन आई फिगर आउट द आन्सर अफ द्याट क्वेसन देन आई नो
मेरो पार्टनरले यस्तो काम गरेको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई एम त्यहाँबाट चाहिँ म ड्राइभ भइरहेको छु नि आई थिङ्क आइ एम लुजिङ दिस पर्सन भन्नेवाला फिलिङ मलाई त्यहाँबाट आइरहेको छ द्याट्स वाइ आई एम बिङ एङ्ग्री भन्नेमा म गइसके पछाडि चाहिँ हो त्यसरी मलाई एङ्गरले चाहिँ हेल्प गर्छ कि म आफ्नो कुरा अगाडि राख्न आफ्नो निड्सहरू फुलफिल गर्न सो फर्स्ट थिङ चाहिँ त्यहाँ लगेर जोडौँ है सो एङ्ग्री हुनु भनेको सबै नराम्रो होइन एङ्गर भनेको इमोसनको एउटा फिलिङ एउटा फङ्सन छ अनि त्यसले हामीलाई कन्टेक्स्टमा अड्याप्ट गर्न हेल्प गर्छ भने अर्को त्यो क्वेसनको लाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओके द्याट इज वान थिङ बट हामी एङ्गरदेखि बाहेक पनि कति धेरै इमोसन्सहरू फिल गर्छौँ सेम र गिल्टदेखि बाहेक पनि कति धेरै इमोसन्सहरू फिल गर्छौँ त्यो कुनै पनि इमोसन्स चाहिँ गुड र ब्याड होइन हरेक कुराहरू रिलेसनल हुन्छ कि अनि जस्तो इमोसन्स एज इन इट्सेल्फ चाहिँ गुड पनि होइन ब्याड पनि होइन इमोसन्स आर इमोसन्स जस्ट इमोसन्स हजुर I have a question because a lot of time when like shame and guilt is but I think हामीले चाहिँ there are a lot of times in life we feel unworthy and we feel like we don't belong somewhere, okay? And even when we are, like, where do you think that certain like emotion of just like feeling unworthy, like worthless, like where do you think that stems from, or like maybe some past experience or like societal nahi ho ki I'm like right so त्यसमा म आउँछु है त सो थर्ड कम्पोनेन्टमा म आउँछु सो सेकेन्डवालामा चाहिँ गुड र ब्याड होइन भन्नेबाट पहिले लिनु पर्यो कि जेनरली हामी कहाँ अड्किन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो सेम एन्ड गिल्ट एउटा अनप्लेजेन्ट फिल गराउने दुईवटा इमोसन्स भयो अनप्लेजेन्ट हुन्छ हामीलाई जस्तो जोय फिल हुँदाखेरि चाहिँ बडी नै कस्तो आनन्द भयो जस्तो स्फूर्त भयो जस्तो हुन्छ होइन सेम फिल गर्दाखेरि कस्तो कन्जस्टेड भयो जस्तो एकदमै कता कता फिजियोलोजिकली नै पनि क्या कसैको चाहिँ यो मेरो चाहिँ पर्सनली मलाई कतै सेम फिल भइरहेछ भने मुटु नै कस्तो भित्रबाट खुम्चे जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ अनि मलाई फियर भइरहेछ भने अरू कहीँ देखिँदैन मेरो चाहिँ म एकदम तातो भएर आउँछ क्या मेरो बडी चाहिँ होइन सो हरेक मान्छेलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन्छ होइन सो फिजियोलोजिकली नै देखिन थाल्छ सो त्यो पहिले चाहिँ फिगर आउट गर्न सकिन्छ लाइक त्यो कुरा रहँदै पनि हामी चाहिँ कहाँ अड्किन्छौँ भने ला मलाई यस्तो हुन थाल्यो वी स्टार्ट जजिङ आवर सेल्फ के once we start understanding emotions भन्ने कुरा गुड or ब्याड हुँदैन भनेर अनि when we feel this kind of emotions जसले चाहिँ हामीलाई unpleasant feel गराउँछ unpleasantness हाम्रो बडीमा हाम्रो रियाक्सनहरूमा गराउँछ we start judging those emotions judging ourselves होइन मलाई एङ्ग्री हुनु हुँदैन थियो यार मलाई त अस्ति भर्खर यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको सेसन लिएको अनि त्यहाँ त सेम र गिल्ट हुन्छ त्यो पनि राइट हो ठिकै हो त्यसको पनि केही फङ्सनलाई भनेको थियो यो दिदीले मलाई त अब सेम फिल हुन थाल्यो भनेर वी स्टार्ट जजिङ आवर सेल्फ है हो त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अड्किन्छौँ क्या अरूलाई पहिले जज गर्ने भन्दा पनि वी स्टार्ट जजिङ आवर सेल्फ जस्ट बिकज वी आर ह्याभिङ दोज अनप्लेजेन्ट इमोसन्सहरू होइन अब हो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भनेको कुरा आउँछ त्यो जब हुन थाल्छ नि जजमेन्टमा आफू पनि पर्न भएन क्या हो त्यतिखेर चाहिँ वेन वी थिङ्क अफ लाइक अरू कुरामा चाहिँ एम्पथी भनेर अरूको बारेमा कुरा गर्छौँ तर त्यो एम्पथी अरूलाई देखाउनुभन्दा अगाडि अरूसँग फिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नाउ हियर कम सेल्फ एम्पथी है मैले त्यो आफूलाई जज कसरी नगर्ने आफूले आफूलाई पर्सनली कसरी नलिने क्या बिकज देयर कम्स हाम्रो ब्याकग्राउन्ड मैले देखेको लाइफ इज डिफरेन्ट म हुर्केको सोसाइटी इज डिफरेन्ट म अहिले आएर वेन यु सेड द्याट कस्तो कन्टेक्स्टमा हामी कुरा गरिरहेछौँ भने वी आर टकिङ अबाउट ब्याकग्राउन्ड वी आर टकिङ अबाउट रुट्स वी आर टकिङ अबाउट यही कन्भर्सेसनमा पनि बट वी थ्री आर लिभिङ इन 3 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज अहिलेकै कन्टेक्स्टमा होइन अनि सो बिलोङ्गिङको पार्टमा चाहिँ म यो कुरा कम्प्लिट गर्छु ल आदित्य सो यो बिलोङ्गिङको पार्टमा चाहिँ कहाँ गएर कुरा आउँछ भने वेन वी स्टार्ट लाइक वेन वी गेट आउट फ्रम यो जज गर्ने पार्टबाट चाहिँ निस्किएर आफूले आफूलाई त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ अक्नोलेज गर्ने क्या देन हियर कम्स अ रोल अफ भल्नरेबिलिटी एकदम भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ यो भल्नरेबिलिटीको पार्ट चाहिँ यो आफ्नो एक्सपोजर टु रिस्कलाई लिएर गऱ्यो भने होइन अनि अर्को बिलोङ्गिङमा आउने पार्ट भनेको चाहिँ कहाँ पनि हामीले फोकस गर्न सक्छौँ भने बिलोङ्गिङ हुन्छ यत्तिकै हुँदैन नि त वेन वी थिङ्क अफ एम्पथी अर सेल्फ एम्पथी वी अल्सो एउटा मेथ चाहिँ के छ भने जहिले पनि अग्रिमेन्ट हुनैपर्छ सोसाइटीसँग भन्ने छ क्या इट्स नट द्याट
डिसअग्रिमेन्ट पनि एम्पथीको एउटा पार्ट हो आफैले आफैलाई क्वेसन गर्नु पनि एम्पथीको एउटा पार्ट हो तर विदाउट टेकिङ थिङ्स पर्सनली विदाउट ब्लेमिङ माइसेल्फ अर विदाउट ब्लेमिङ दि अदर पर्सन हो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ गएर त्यो कन्टेक्स्ट बुझ्न सक्यो भने चाहिँ देन द्याट माइट अलिकति हेल्प अस बिकम क्युरियस के क्युरियस विथ आवर इमोसन्स क्युरियस अबाउट अदर पर्सन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै बिलोङ्गिङ फस्टर गर्ने हेल्प हुन्छ तर 100% आन्सर चाहिँ मसँग पनि छैन बिलोङ्गिङ कसरी फिल गर्ने त भन्नेमा क्या it's a very slow process बिस्तारै बिस्तारै जाँदै गर्ने हो I think like a lot of things I kind of picked up from what you said हैन तर there was the thing for needs हैन अनि also self awareness को कुरा पनि आयो empathy को कुरा पनि आयो तर अब यो त हामी अझै कम्प्लेक्स कुरामा गइसक्यो नि त निड भन्न सक्नु पर्यो हैन एम्पथाइज गर्न सक्नु पर्यो सेल्फ अवेयर हुनु पर्यो भनेर बट वेयर डु यु स्टार्ट के त्यो जर्नी बिकज तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ like यो सिरिजमा बिफोर स्टार्टिङ अल्सो वी काइन्ड अफ टक्ड हामी दुवैजना वीभ बिन गोइङ टु थेरापी फर क्वाइट सम टाइम अनि कतिवटा कुरा चाहिँ रिपिट भएको जस्तै लाग्यो कि किनभने फर मी चाहिँ इट वाज रियली डिफिकल्ट टु मेरो फर्स्ट स्टेप भनौँ न थेरापीमै इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी टु एक्नोलेज द फ्याक्ट द्याट आई हेभ इमोसन्स एन्ड आई निड टु फिल इमोसन्स भन्ने कुरा चाहिँ कि सो अब तर लाइक इमोसनल इन्टेलिजेन्ससम्म पुग्नलाई पनि वेयर डु यु स्टार्ट कि फर्स्ट स्टेप टु हुन्छ नि त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन सेल्फ अवेरनेस नै कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ बिगेस्ट क्वेसन राइट सो आफैमा चाहिँ इट्स अ कम्प्लेक्स क्वेसन बट अल्सो एन इजी क्वेसन पनि होइन इजी आन्सर विथ अ भेरी कम्प्लेक्स लाइक के भन्छ एक्जिक्युसन है कहाँबाट स्टार्ट गर्ने म त भन्छु इफ यु आर अ पेरेन्ट राइट फ्रम आफ्टर द बर्थ है सो आफू प्रेग्नेन्ट हुँदाहुँदै वा पेरेन्ट दुवैजना बन्छु बनिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा इभन लाइक बच्चा कन्सिभ गर्नु अगाडि पनि है दुवैजनाको एउटा प्लानिङ प्रोसेसमा हुन्छ नि त लाइक म अब चाहिँ आई थिङ्क आइम गोइङ टु कन्सिभ होला हामी फ्यामिली बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बच्चालाई कतिको सेल्फ अवेयर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ है सो फर्स्टमा चाहिँ पेरेन्ट्सबाट नै हुन्छ राइट सो कसरी गर्ने त होइन हामीसँग एज अ पेरेन्ट सर्टेन बायसेसहरू छ होला है म एज अ जति नै म राम्रो छु वा मैले आफ्नो वर्क गरिरहेको छु भन्दै पनि तर मेरो सर्टेन बायसेस छ नि त मेरो सर्टेन वर्ल्ड भ्यूहरू छ त्यो मेरो बच्चामा कसरी आउँछ होला भन्ने कुरा सायद पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ टु बी पेरेन्ट्सहरूले वा पेरेन्ट्स बन्दैछु भन्ने कुराहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ बिकज आउने बच्चालाई त थाहा हुँदैन नि त उसले त जे सुरुमा देख्छ जस्तो इन्भाइरोमेन्टसँग अक्वेन्ट हुन्छ त्यो नै हुन्छ एन्ड वेन आई से दिस मिन्स द्याट इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस ग्रेजुअल प्रोसेस बट अ भेरी कन्टिन्युअस प्रोसेस एभ्री डे थिङ हो राइट सेल्फ अवेरनेसको एभ्री डे थिङ हो होइन अनि मोमेन्ट बाई मोमेन्ट हामी लिभ गर्छौँ नि त यो कन्भर्सेसन पछि मैले लिने कुरा मैले आफ्नै बारेमा जान्ने कुरा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गरिनँ भने मलाई थाहा हुँदैन कि सो अब मैले के गर्छु भन्ने कुरामा म जान्छु होइन सो इट्स नट द्याट म इआईको बारेमा कुरा गर्छु वा मलाई निड भन्ने कुरा थ्योरिटिकली थाहा छ मैले किताबहरू पढेको छु अनि यति धेरै सेल्फ हेल्पको किताबहरू अहिले छ होइन किताबहरू पढेको छु भन्दैमा त्यो बिहेभियरमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो सानो इभेन्टहरू हेर्न सकिन्छ होइन आजको दिनमा चाहिँ मैले यो कुरा जस्तो आज हामी 3जना बसेर गफ गऱ्यौँ यो गफ म यतिकै एउटा एक्सपिरियन्स नभइकन इभेन्ट मात्रै बनाउन सक्छु कि यसलाई सो म आज गफ गरेँ म भरे राति सुत्न सक्छु यतिकै है तर के पनि हुनसक्छ भने नाउ दिस इभेन्ट क्यान टर्न इन्टु अ लर्निङ एक्सपिरियन्स सो मैले आज यो गफ गरेँ यो गफमा चाहिँ मलाई कृतिचाले भनेको यो कुरा चाहिँ कस्तो स्ट्राइक गर्यो मलाई यो कुराले गर्दाखेरि सरप्राइज भएँ म किन सरप्राइज भएँ म त यो बारेमा कुरा गरि नै रहेको हो जस्तो मलाई आदित्यले भनेको कुरा एक्जाम्पललाई बिलोङ्गिङको बारेमा उसले सोद्धाखेरि बिलोङ्गिङको आन्सर गर्न मलाई गाह्रो भयो होला होइन सो त्यो बिलोङ्गिङको आन्सर गर्न मलाई किन गाह्रो भयो आई हेभ नट आई थट अबाउट इट अर मैले त्यो बारेमा सोचेर पनि वा मेरो म आफू नै सायद बिलोङ गरिरहेको छैन कि कतै त्यही भएर पो मलाई गाह्रो भएको कि भन्ने जस्तो अलिकति क्रिटिकल क्वेसन हुन्छ नि मैले त्यो कुराहरू सोचे मात्रै भने पनि अनि त्यसको आन्सर आफैसँग अरू कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन इनिसियल फेजमा आफैसँग मैले सोध्न थालेँ भने देन द्याट टर्न्स इन्टु अ लर्निङ एक्सपिरियन्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफूलाई थाहा भएको कुरा थाहा छैन भने
we can seek for support group भन्ने के जस्तो यसमा चाहिँ आई गेस दिस रियली वर्क्स एबीसीज अफ इमोसन्स भन्छ होइन एबीसी भनेको चाहिँ फर्स्टमा अवेरनेस अफ इमोसन्स सेल्फ अवेरनेसको लागि अवेरनेस अफ इमोसन्स द्याट आई एम फिलिङ दिस इमोसन्स फर्स्टमा चाहिँ मैले एक्नोलेज गर्नु पर्यो क्या जे भए पनि होइन बी भनेको खासमा ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो तर त्यो ब्यालेन्समा जाने भन्दा पनि इट्स बिङ मोर ओके मसँग इमोसन छ है एक्नोलेजमेन्टमा जाने हो क्या पहिले मैले फिल गरेँ देन एक्नोलेज गरिरहेको छु म देन सी भनेको चाहिँ being curious of your emotions एकदमै क्युरियस हुने मलाई किन यस्तो फिल भयो मैले यो आन्सर आफैसँग किन भेटिनँ अब के गर्ने त देन एबीसीज भनेपछि स्मलमा यस हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ एस होइन अनि त्यो भने चाहिँ ओके मलाई एक्सेसिभ भइरहेछ यो मैले त आन्सरै फिगर आउट गर्न सकिनँ नाउ यु सिक फर सपोर्ट ग्रुप अनि चाहिँ यु सिक फर फ्रेन्ड्स होला होइन थेरापीमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा गरेँ मैले है अनि जहिले पनि थेरापीमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो थेरापीको आफ्नै पार्ट छ तर एभ्री डे प्र्याक्टिसमा चाहिँ थेरापीमा गइहाल्दैन नि त मान्छे सो त्यो सुरुको पार्टमा चाहिँ एभ्री डे प्र्याक्टिस बनाउनको लागि ओके नाउ दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान गो एन्ड टक टु माई फ्रेन्ड्स सो हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो भइदियो भने साथीसँग जाने भनेको गेट टुगेदर छ अरू कुरा गर्नुपर्छ आज हामी ड्रिङ्क गर्ने होइन त्यस्तोमा हुन्छ बट देन लेट्स थिङ्क होइन कतिपल्ट चाहिँ हामी बसेर आज चाहिँ मलाई यो क्युरियोसिटी भइरहेको छ यही आज क्युरियोसिटीमा हामी कुरा गर्छौँ भन्ने हामी गर्दैनौँ कि अनि त्यो कुरा चाहिँ एज अ कन्टेक्स्ट हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ पहिले डेफिनेटली थिएन होला तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी क्यान स्लोली बिल्ड द्याट अन है अनि हो त्यो पार्टमा चाहिँ सो फर्स्टमा आफूबाट सुरु भयो आफूले क्वेसन गर्न सक्यो देन सेकेन्डमा सराउन्डिङबाट भयो क्या सपोर्ट ग्रुपहरू भयो फ्रेन्ड्सहरूबाट भयो क्रिटिकल फ्रेन्ड्सको अनि त्यो लभिङ क्रिटिक भन्छौँ हामी चाहिँ त्यो भने जस्तो कस्तो भन्दाखेरि दिस पर्सन लभिङ क्रिटिक लभिङ है सो दिस पर्सन राइट सो दिस पर्सन लभ्स मी this person wants the best for me but this person does not hesitate to say okay भावना सी यो अरू कुरा सबै मैले तिम्रो बारेमा बुझेको छु जानेको छु तिमीलाई कन्टेक्स्ट थाहा छ मलाई तर what you did this was not right है तिमीले गरेको यो बिहेभियर चाहिँ राइट थिएन तिमीले अरू कसैलाई मैले कसैलाई गाली गरे हुन सक्छु बिना काममा होइन तिमीले अफिसमा यस्तो गर्नु हुँदैन थियो होइन तिमीले रियाक्टिभ भयो भनेर मलाई समाउने मान्छे पनि चाहियो नि त त्यो मान्छे हुन पनि डराउनु भएन कि हामी चाहिँ जेनरली डराउँछौँ त्यस्तो मान्छेहरू राख्नको लागि रिलेसनसिपमा त्यति वर्क गर्दैनौँ हो त्यो वाला कन्टेक्स्ट अनि बिस्तारै बिल्ड गर्दै जाने हो एन्ड हो त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि आफूलाई वर्क भएन गाह्रो भयो होइन मेरो सपोर्ट सिस्टमले काम गरेन भने चाहिँ नाउ यु डोन्ट हेजिटेट टु ह्याभ अ थेरापिस्ट देन यु गो टु थेरापिस्ट है तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइसक्छ भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा यति धेरै कुराहरू प्रोसेस गर्न गाह्रो भइसकेको हुन्छ 30 इयर्समा पुगेपछि सडनली स्ट्राइक गर्छ क्या केही कुरा बडल भएको कुराले एन्ड देन म साथीसँग पहिले कुरा गर्छु भन्ने हामीसँग टाइमै हुँदैन कि वी हेभ टु लाइक रस टु अ थेरापिस्ट जानु नै पर्छ होला सो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै वर्क गर्न सकिन्छ एभ्री डेको कुरा हो यो मेक सेन्स आई मिन तपाईँले भनेको कुरा पनि मेक्स अ लट अफ सेन्स बिकज म र चाउ चाहिँ तपाईँले त्यो रिफ्लेक्ट गर्ने भन्नुभयो नि वी चाहिँ रिफर इट टु एज लाइक लेट इट म्यारिनेट भनेर कि लाइक हुन्छ नि आफ्नो इमोसन्स सिङ्क इन हुन देऊ खालेको बिकज हामीलाई पनि आफ्टर इच एपिसोड रेकर्डिङ भइसकेपछि चाहिँ अब पहिला फिजिकली हुँदाखेरि चाहिँ रेकर्डिङ गऱ्यो एन्ड देन लाइक वी वुड लाइक गो ब्याक होम होइन अनि त्यति बेला चाहिँ वी वुड लाइक थिङ्क अबाउट इट कि ओ यति बेला यो भनेको थियो है यति बेला यो भनेको थियो इट्स लाइक podcasting for us is like therapeutic in that way okay? So that yeah what I was also getting at was how to reflect garnalai ni it's not very encouraged also you're also like very in the society na you're expected to react on the spot ke most times right अनि like अहिले के भएको छ भने अहिले नै रियाक्ट गर्नु पर्यो त्यो रियाक्ट गर्यो भने मात्र people will take me seriously खालेको पनि छ नि त अनि त्यसले गर्दा पनि I feel like त्यो ह्याबिट चाहिँ बिल्ड पनि नभएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ बिकज मलाई पनि अब हुन्छ नि अब आज कुरा गऱ्यो अनि अहिले के नराम्रो लागिरहेको होला घर गएपछि मात्र थाहा हुन्छ नि त कति कुराहरू त घर गएर अनि सोचेपछि ए दिस डिड नट सिट राइट विथ मी भन्ने खालि हुन्छ नि त अनि पछि फेरि गएर त्यसकै बारेमा कुरा गर्न पनि हेजिटेसन के त्यति बेला नै किन नभने त भनेर हुन्छ नि द्याट काइन्ड अफ आई थिङ्क एडिसनल पोइन्ट टु द्याट इज लाइक you tend to like I mean say sometimes there's feeling emotions and there's overthinking emotions overfeeling and overthinking like both okay you know मलाई चाहिँ
I feel like every time when we say we let it marinate, there's a lot of incidents that happen. Suppose you get into an argument, suppose you say something and like something I get triggered by today, my initial reaction would be completely different, and then we talk about it and we like let that marinate, and it marinates in your head, and it can go either direction. You tend to overthink in either direction, either in a good one or a bad one. तर त्यो चाहिँ oftentimes कतिवटा voices that's in your head is not really yours. You're trying to think from a very very broad perspective, and you're trying to like कतिचोटि चाहिँ यस्तै कुरा अब के भन्ने त्यही like you're feeling shame, you're feeling guilt, and त्यसले चाहिँ over dominate गर्छ के. And you tend to overthink, overanalyze a lot of things, and then there is feeling emotions, but like how do you also like deal with feeling a lot of emotions, being over emotional to the point that it completely paralyzes you. Right. Okay, so यसलाई पनि डाइसेक्ट गरौँ हैन. सो त्यसमा चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि जनरली वेन वी जस्तो पहिले अझ हामीले फर्स्टमा एमईएम स्टार्ट गरेर एआईको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त मान्छेको जेनरल अजम्पसन अबाउट आवर सेसन्स युज टु बी उनीहरूको वर्कसपमा जाने सेसनमा जाने अनि रुने होला भनेर भन्थ्यो क्या. सो बिकज यु हेभ सो मच अफ बटल्ड अफ इमोसन्स अनि त्यस पछाडि गएर रुयो भने रुन लाउँछ होला यिनीहरूले भन्थ्यो, विच इज एक्चुअली रङ, टोटली रङ होइन. वी डोन्ट डु द्याट है. अनि त्यो चाहिँ सुरुमा हामीलाई नेभिगेट गर्नु एकदमै गाह्रो भयो क्या, बिकज द्याट्स नट वाट इआई इज पनि है. खासमा अघि जुन मैले स्मार्ट विथ योर इमोसन्स भनेर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यति पनि लाइक इमोसन्सलाई चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टसँग हेरेर रिलेसनसिप एउटा याद गरेर अनि आफ्नो पोजिटिभ गोल भनौँ है त. सो पोजिटिभ गोल भनौँ एउटा आफ्नो लाइफको एस्पिरेसन्स गोल्सहरूसँग रिलेट गर्ने हो होइन. अनि ओभरफ्लोइङ अफ इमोसन्सलाई चाहिँ हामी त्यो ओभरफ्लो भएको कुरालाई चाहिँ भइरहेछ भने द्याट मिन्स यु रियली निड टु वर्क अन युर सेल्फ हो होइन. त्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि. सो रुने भन्ने वान वे अफ आउटलेटिङ इट लाइक एक्सप्रेसन चाहिँ यो टियर्स हुनसक्छ, रुयो भने हुनसक्छ होइन. कसैको लागि काम गर्न सक्छ तर सबैको लागि काम गर्दैन. रुएर काम हुँदैन होइन. कसैको लागि चाहिँ यसै एकछिन एक्लै बस्छु है भन्यो भने पनि हुन्छ कि. कसैको लागि गफ गर्नै पर्छ त्यो कुरा ल्याउनको लागि. सो फिगरिङ आउट द्याट इज अल्सो अ प्रोसेस है. सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने टर्म भने ओभर थिङ्किङ है. ओभर थिङ्किङ अनि अर्को चाहिँ के छ भने सुरुमा चाहिँ लाइक रुयो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ, पुरै वहाँ रुनै पर्छ भन्ने एउटा थटबाट आउने. अर्को भनेको चाहिँ होइन म रुने मान्छे होइन, म चाहिँ सोच्ने मान्छे हो भन्ने, म चाहिँ आफै दिमागमा कुरा खेलाउँछु भन्ने मान्छे हो भन्ने. अनि त्यस पछाडि एकदमै धेरै सोचेको मात्रै हुने है हो. यहाँ आए पछाडि चाहिँ अनि अर्को यो सेकेन्ड भयो. थर्डमा चाहिँ कहाँ आउँछ भने धेरै मान्छेले कस्तो पनि भन्नुहुन्छ होला भने जस्तो हामी त अर्गनाइजेसनै फर्म गरेर वर्कसपहरू नै गर्छौँ होइन. अनि लाइक बुक्सहरू लेख्छौँ, पेपर लेख्छौँ, अनि त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ, कन्भर्सेसन गर्छौँ. अनि धेरैले भन्नुहुन्छ यो भने त आफैले गर्ने. अनि मैले अघिकै आन्सरमा भने एभ्री डे आफूले गर्ने काम भन्दाखेरि धेरैले भन्नुहुन्छ यो त आफैले गर्ने काम भए तिमीहरू किन चाहियो भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि. धेरैजना हामीले त्यो लिएको पनि छौँ है. त्यो त आफैले गर्ने त हो नि भनेर तिमी आफै भन्छौ एन्ड देन तिम्रो अर्गनाइजेसन पनि छ, कस्तो त आइरोनिकल भएन भन्ने जस्तो कुरा पनि हुन्छ होइन. बट यो चाहिँ म चाहिँ कसरी हेर्छु भने अब हामी कसरी हेर्छौँ भने यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ थिङ्किङ सबैले गरि नै रहनु भएको हुन्छ होइन. त्यो कुरा चाहिँ त्यो थट आइ नै रहेको हुन्छ. त्यो आएको थटमा तपाईँले आफ्नै कन्टेक्स्टमा आफ्नै जजमेन्टमा अनि आफ्नै दिमागमा मात्रै खेलाइरहनु भयो भने ओभर थिङ्किङमा जान सक्छ. त्यही भएर हामी चाहिँ थिङ्किङलाई पनि फ्रेमवर्क बेस्ड थिङ्किङ भन्छौँ है. तपाईँ एउटा फ्रेमवर्कमा सोचिरहनु भएको छ कि जस्तो एक्जाम्पललाई कसो हुनसक्छ भने आज अघिकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि इभेन्ट भयो, त्यसलाई म एक्सपिरियन्स बनाउनु पर्ने छ. अब म सोच्ने क्या ल आज म कन्भर्सेसन गरेँ दुईजनासँग होइन, नयाँ मान्छेसँग कुरा गरेँ.
कुरा त गरेँ के गरेँ कतिवटा कुरा गरेँ होइन सो धेरै कुरा भयो नि त हामी 1 घन्टा बोल्छौँ होला 2 घन्टा बोल्छौँ होला के कुरामा चाहिँ गर्ने त सो फ्रेमवर्क बेस्ड थिङ्किङ भनेर चाहिँ देयर आर सर्टेन क्वेसन्स जुन चाहिँ कग्निसनमा बेस्ड हुन्छ होला बिहेभियरमा बेस्ड हुन्छ होला तपाईँको आफ्नै अफेक्टिभ डाइमेन्सनमा बेस्ड हुन्छ होला होइन सो त्यो पार्टमा चाहिँ हेर्ने हो क्या सोसाइटल कुराहरू आउँछ होला सो त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर चाहिँ अब के कुरा हेर्ने अनि एकदम सिम्पल एक्जाम्पल मैले सबैतिर दिन्छु एकदम सिम्पल पनि छ जस्तो जहिले पनि हामी दिनभरिको कुरा सोच्न बस्यो भने त कति धेरै कुरा आउँछ आज मैले खाना कतिखेर खाएँ किन के गरेँ होइन कसैलाई भेटेँ भने किन भेटेँ यो नगर्नु पर्ने थियो किन गरेँ भन्नेमा जान्छ होला तर एकदम सिम्पल हेर्ने भनेको चाहिँ हामी फ्रेमवर्क भनेको कसरी काम गर्छ भने यो रोज बड थर्न भनेर चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क छ सिम्पल फ्रेमवर्क छ होइन अनि यो चाहिँ मैले मात्र होइन मल्टिपल यसमा काम गर्ने मान्छेहरूले जहाँ पनि तपाईँले एक्जाम्पल दिएको पाउनुहुन्छ बिकज द्याट इज सो बेसिक के सो रोज बड थर्नमा आज मैले हामी 3 जना बसेर कुरा गऱ्यौँ आजको यो कन्भर्सेसनमा मेरो लागि रोज के भयो जस्तो मेरो लागि रोज चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्न पाएँ रोज भयो है देन त्यस पछाडि थर्न आजको यो कन्भर्सेसनमा मेरो थर्न के भयो ओके मलाई चाहिँ कस्तो यो बिचमा चाहिँ एकदम टेक्निकल ग्लिचेसहरू आइरहेको थियो मेरो साइडमा अनि मैले चाहिँ राम्रोसँग कुरै सुनिरहेको थिएन त्यो मेरो लागि थर्न भयो होइन बर्ड भनेको चाहिँ ओके यो कन्भर्सेसनबाट म लुक फरवर्ड टु के गर्छु त है मलाई चाहिँ कृतिशा र आदित्यसँग फ्रेन्डसिप एकदम गर्न मन लाग्यो सो यो 3टा कुरा भयो है फ्रेमवर्कमा खोजिरहेको छु म होइन अब ओके अब म अलिकति अझै डिपर जान मन लाग्यो सो रोजमा मलाई किन चाहिँ आजको यो कन्भर्सेसनमा मलाई स्टोरी सेयर गर्न मन पर्यो भनेपछि नाउ आई गो ब्याक इन्टु मेरो निड भनेर मैले भन्न परेन मलाई त्यसमा के मन परेको थियो सो मलाई चाहिँ के मन पर्यो त भन्दाखेरि मैले आफ्नो घरको बारेमा भने होइन गाउँको बारेमा भने सो द्याट मिन्स कि मलाई चाहिँ कस्तो मेरो घर मिस भइरहेको हुनसक्छ सो वाट आई मेक श्योर अब मैले मेरो आमासँग कुरा गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँबाट गएँ के सो कति चाँडो हामी आफूले गर्ने निडमा कनेक्ट भयौँ नि त सो बिलोङ्गिङ मलाई त डिसिआएर बसेको बिलोङ्गिङ फिल पो भएको थिएन कि क्या हो सो मेबी आई एम मिसिङ माई मदर हुनसक्छ कि त्यहाँबाट अनि त्यो कुरा चाहिँ अब म सायद मैले कल गर्नुपर्छ होला मेरो मम्मीलाई भन्ने मलाई लाग्न सक्छ होइन अब अर्को भनेको थर्नमा मलाई किन नराम्रो लाग्यो यो त अब जस्तो बनाउनै पर्छ भन्ने थिएन नि त भर्चुअली मैले कुरा सुन्नै पर्छ भन्ने थिएन होइन अहिले त हामी झन् 3-3वटा 4-4 डिभाइस युज गरेर कुरा गरिरहेछौँ होइन अझ एक्सपिरियन्स राम्रो होस् भन्नको लागि सो किन मैले त्यो गर्नु पर्यो मलाई पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स हुन मनपर्छ अघि कुरा होइन सेफ फिल गर्नु मनपर्छ सो यस पछाडि मैले यो नसोचौँ कि ला पडकास्ट त सबै गएछ फेरि रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो भनेपछि त्यो मेरो लागि नराम्रो हुन सक्थ्यो होला होइन सो अब मैले के गर्ने आइएम इन्स्योरिङ द्याट अब अर्कोपल्ट चाहिँ मैले त्यसमा वर्क गर्नु पर्यो सो अरू बेला मैले पडकास्ट रेकर्ड गरिरहेको छु भने मैले के कुरा हेर्नु पर्यो भन्ने भयो अनि देन थर्डमा चाहिँ लुक फरवर्ड टु गर्ने कुराले चाहिँ आफ्नो बारेमा मलाई के मन पर्दो रहेछ ओके मलाई बिलोङ हुन फिल छ भने सो दिस 2 पिपल आई क्यान रिलेट टु देम मैले चाहिँ अहिले म साथी बनाउने फेजमा छु सायद होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब फ्रेन्डसिप सो वाट आई अब डु भने मेरो अब गोल मलाई थाहा थिएन क्या पहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि म त साथी बनाउने हेर्दो रहेछु भनेर होइन बट आफ्टर आई हेभ दिस कन्भर्सेसन आई नो दिस 2 पिपल आर सम वान आई क्यान टक टु सो सायद यो पडकास्टमा मात्रै सीमित नभइकन मेबी आई क्यान कनेक्ट विथ देम होला सोसियल मिडियामा कनेक्ट हुन सक्छु होला आई क्यान जस्ट ऱ्यान्डमली फिक्स अ डेट एन्ड टक टु देम रिगार्डिङ अब लाइफ इभेन्ट्सहरू होला होइन सो त्यसरी मैले कुरा गर्न सक्छु भने बिकज द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर मी नि त त्यो कुरा त आदित्यलाई पनि भएको छैन होला कृतिशालाई पनि भएको छैन होला कि बट बिकज मलाई इम्पोर्टेन्ट छ नाउ आई मेक एन इनिसिएटिभ अनि त्यस पछाडि स्लोली म त्यसमा चाहिँ वर्क गर्न सक्ने भयो के अब यो चाहिँ ओभर थिङ्किङ भएन अदरवाइज चाहिँ कस्तो भयो भने कहाँ पुग्छ के थट हामी नेपालीमा भन्छौँ नि मान्छेको के भन्छ कुलो र कुरो चाहिँ जहाँ पनि पुग्छ भनेर के सो त्यो चाहिँ अब हामी एउटा फ्रेमवर्कमा बसेर कुरा गरिसकेपछि ओके आजलाई मैले यति सोचेँ जो चाहिँ ओभर थिङ्किङमा गएन कि त्यस्तै कति धेरै फ्रेमवर्क्सहरू हुन्छ सो फ्रेमवर्क बेस्ड थिङ्किङ गऱ्यो भने चाहिँ ओभर थिङ्किङ अलिक कम हुन जान्छ एन्ड द्याट इज वाट वी डु अनि मान्छेहरू हाम्रो सेसनमा आएर सरप्राइज पनि त्यसमै हुन्छन् कि हामी त आएर रुने होला कुरा मात्रै सेयर गर्ने होला भन्ने सोचेको यस्तो यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ भनेर पनि भइरहेको हुन्छ कि सो द्याट इज वाट पिपल फाइन्ड सरप्राइजिङ आई थिङ्क यो रोज बड एन्ड थोर्नवाला चाहिँ इट्स अल्सो हेल्पफुल सो द्याट यु डोन्ट थिङ्क इन एक्सट्रिम्स बिकज एउटा वान अफ मेरो पर्सनल बायस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आई काइन्ड अफ लाइक थिङ्क इन एक्सट्रिम्स कि अब केही राम्रो भयो भने लाइक त्यसलाई नै आइडलाइज गर्यो होइन लाइक दिस वाज द बेस्ट भन्ने खाले एउटा केही सानो खिचेको केही नराम्रो भयो भने एब्सोल्युट वर्स्ट यो अब इन केस अब यही पडकास्टमा नि केही अब मिसप्रोनाउन्स गर्यो भने अर लाइक एउटा केही रङ क्वेसन सोध्यो भने होइन ल यो पडकास्ट त खत्तमै भयो टाइप्स खाले हुन्छ नि सो यो फ्रेमवर्क चाहिँ इट काइन्ड अफ लाइक
I think this is useful and I will use it in the future पनि होला. मलाई पनि यो framework is pretty interesting because like I tend to overthink because I can have like the best day possible अनि लास्टमा गएर कसैले के like हुन्छ नि if I just like do something wrong I get embarrassed त्यो एउटा embarrassing momentले लिएर I just define the whole day के अनि come back home and that becomes the highlight अनि like हुन्छ नि everything below that to before that it just is irrelevant खाली हुन्छ के. I think यो चाहिँ मेरो argumentsहरुमा पनि kind of reflects मेरो personally चाहिँ अब कोहीसँग argument भयो भने हैन अब एउटा के कसैले मलाई wrong गर्यो नि you always do this खालेको हुन्छ नि. Yeah. Right. Chow is agreeing because he's absolute like man. Absolute man hates him, right? Yeah. Always funny, right? Always you always do this खालेको. You always do this, right? तर त्यही त we tend to ignore that there's been good like the rose, the thorns and the buds हुन्छ नि. So you say like pretty interesting. But again, like there is academic side of you and there's practical side of you. But I think like putting this into practice will take time. Right. You know, because तिमी actually रिसाको बेला actually त्यो भएको बेला यसरी सोच्नु आउँदैन के. Yeah, and I think that is also where त्यो support system वाला कुरा हुन्छ नि that comes to play के. यसमा चाहिँ I would want to give an example of my friend हैन. She actually took the workshop के My Emotions Matter को अनि she loved it हैन. उले पनि मलाई like recommend गरेको. She had like a lot of good things to tell me about it. Last year नै join गर भन्दै थियो तर because I was also seeking therapy I thought it would be too much for me के त्यसले गर्दा चाहिँ I didn't. अनि त्यही अब चाउले भने जस्तो त्यो त theoretical कुरा हो नि त. अनि because we have talked about the rose, bud and thorn अब हामी तीनजनालाई थाहा छ नि त त्यो कुरा त हैन. Someone else who's never heard of this उलाई त बुझाउन टाइम लाग्ने भयो हैन. So what she did was she asked her partner to also go for My Emotions Matter को त्यो session के. अनि she's like हुन्छ नि अनि आजकल त हाम्रो कन्भर्सेसन नै पुरा थ्योरीमा हुन्छ लाइक हुन्छ नि मेरो साइकोलोजिकल निड्स खै त फुलफिल गरेको टाइप्स खालको कुरा हुन्छ भनेर भन्दै थियो के. Which I think is a very good strategy if you're like हुन्छ नि if you want your emotional needs to be met. Nah, yeah. I was coming to the next question about this that maybe Bhavana has some comments and then I will add in. यसमा चाहिँ जस्तो एउटा एक्नोलेज गर्ने मैले पनि एक्नोलेज गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ अब लुक है यसमा काम गर्न थालेको मैले सागरले वा मेरो अर्गनाइजेसनमा भएको भनेको इट हेज बिन लाइक 7 years नाउ हैन. अनि त्यति हुँदै पनि म आफ्नै कुरा लिएर भन्छु आई डु अ लट अफ मिस्टेक्स इमोसन्समै पनि के कहिलेकाहीँ मलाई म यो मोमेन्टमा म स्याड भएको हो कि एङ्ग्री पो भइरहेको छु भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई लेभल गर्न गाह्रो हुन्छ कि आई डु इट मोस्ट अफ द टाइम्स. तर जब कुनै नयाँ कन्टेक्स्टमा म पुग्छु नि होइन त्यो नयाँ कन्टेक्स्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो लाइफमा त जहिले पनि एउटै कुरा त हुँदैन नि त होइन. नयाँ मान्छे भेटिन्छ नयाँ कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ कोहीसँग कति चाँडै ट्रस्ट बिल्ड भएको जस्तो लाग्छ बट देन त्यो मान्छेले अर्कै तरिकाले बिहेभ गर्यो भने नाउ यु स्टार्ट क्वेसनिङ के मलाई त अर्कै फिल भइरहेको थियो होइन इन्ट्युसनले अर्कै भनिरहेको थियो भने जस्तो पनि हुन जान्छ होइन. सो म यति धेरै कुरा गर्दै अनि म मात्रै होइन कि मैले कति धेरै मान्छेहरू भेटेको छु जो चाहिँ 10, 15, 20, 30 वर्षदेखि यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. त्यति हुँदै पनि what I and they acknowledge is that यो चाहिँ जहिले पनि 100% त्यही मोमेन्टमा गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ है एकदमै गाह्रो हुन्छ. अनि त्यो पनि त्यो रोज बर्ड थन पनि मलाई अहिले गर भन्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ कि मलाई एकछिन आफ्नै टाइम चाहिन्छ. अझ म त भनेको एकदमै आफ्नो ट्रेन्क्युल स्टेटमा बसेर सोच्ने मान्छे हो होइन. मलाई एक्लै हुनुपर्छ कि त्यो गर्नको लागि चाहिँ आई टेक माई टाइम. सो त्यो एउटा हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ म अहिले लाइफको कुन स्टेजमा पुगेको छु भने यति धेरै मिस्टेकहरू हुन्छ नि एभ्री डे मिस्टेक गरेर हुन्छ कि. सो अहिले चाहिँ म कस्तो गर्छु भन्दाखेरि एउटा मिस्टेक त म गर्छु अनि मेरो रिलेसनसिपमा पनि जस्तो मेरो पार्टनरको साइकोलोजिकल निड्समा जहिले पनि बुझ्छु त भन्दाखेरि कहिले बुझ्दिनँ होला क्या कहिले म नबुझ्न सक्छु होइन. मेरो पार्टनरले मेरो साइकोलोजिकल निड बुझिरहेको छ त भन्दा कहिले उसले पनि नबुझ्न सक्छ है. तर वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्टेटमा म कहाँ छु भने मिस्टेक म एभ्री डे गर्छु तर नेक्स्ट डे चाहिँ म त्यो मिस्टेक रिपिट नगरौँ हो क्या. चाहे त्यो इमोसन्सलाई लिएर होइन चाहे त्यो नयाँ मिस्टेक गरौँ आइ एम फाइन विथ द्याट के. तर पुरानो मिस्टेक चाहिँ रिपिटेडली नगरौँ प्याटर्न नबनाऊँ. आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ प्याटर्नको कुरा आउँछ क्या. त्यही कुरा भक्को भइ गऱ्यो भने नाउ द्याट इज रियली गोइङ टु अफेक्ट अस होइन. तर नयाँ कुरा भइरहेको छ भने एज एन इन्डिभिजुअल हामी त एकदम अड्याप्टिभ कन्टेक्स्टमा बसिरहेको हो नि त. त्यो भएर चाहिँ आफैलाई पनि आफ्नै बडीलाई आफ्नै माइन्डलाई आफूलाई नै अड्याप्ट गर्न टाइम चाहिन्छ. सो त्यो भयो. अर्को भनेको चाहिँ एङ्ग्री जस्तो चाहे कुनै पनि इमोसन्स होस्
एङ्ग्री भइ नै रहेको छ त्यही मोमेन्टमा गर्न गाह्रो हुन्छ तर वाट आई एन्ड मल्टिपल रिसर्चर्स ह्याभ लाइक फिगर्ड आउट भनेको चाहिँ कन्क्लुजनमा के आएको छ भने त्यो टाइम श्रिङ्क गर्न सकिन्छ क्या वा टाइम चाहिँ लाइक एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ होइन जस्तो मलाई कुनै इभेन्टले पहिले कसैले मलाई केही भन्ने बित्तिकै मलाई 30 सेकेन्डमा रिस उठ्यो भने अब चाहिँ स्लोली म त्यो इलोङ्गेट भएको पाउँछु कि आई क्यान होल्ड आई क्यान पज होइन मलाई त्यो कुरा 1 मिनटमा मात्रै अब म रियाक्सन देखाउँछु होला क्या सुन्छु होला अनि 1 मिनटमा रियाक्सन देखाउँछु होला होइन इफ मैले रियाक्ट गर्नै पर्यो भने रियाक्ट भन्यो भने रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हो खासमा तर म रियाक्ट गर्ने मेरो रियाक्ट गर्ने टाइम बढ्छ कि सो 81 म झनक्क भएर गर्दिनँ होला कि हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो पनि एउटा आफ्नो अचिभमेन्ट हो क्या हामी जेनरली चाहिँ कस्तो हेर्छौँ भने अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा गर्ने कुराहरू चाहिँ आजको भोलि नै इम्प्याक्ट देखिँदैन नि त सो सानो कुराहरूलाई नै हामीले लाइक मार्जिनमा राख्नुपर्छ कि 30 सेकेन्डमा म रियाक्ट गर्थेँ भने आज म 1 मिनटमा म चाहिँ सुन्न सक्ने भएको छ 1 मिनटसम्ममा त्यस पछाडि म गर्छु सो त्यो 30 सेकेन्ड्सको इन्क्रिमेन्टलाई हामीले यत्तिकै छोड्नु हुँदैन क्या त्यसलाई पनि अप्रिसिएट गर्दै लाने हेर्दै लाने गरिसके पछाडि चाहिँ एन्ड देन नेक्स्ट टाइम अलिअलि बिस्तारै बढ्दै जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा पनि कन्फिडेन्स आउँछ कि म त वर्क गरिरहेको छु है आफू भने अदरवाइज चाहिँ हामी अघि आई थिङ्क कृतिशाले भनेको जस्तै एकदम आफूमा चाहिँ टु हार्ड अन आवर सेल्फ के अरूलाई जति माया गर्छु भने पनि वी आर सो हार्ड अन आवर सेल्फ कि एउटा इभेन्टमा लगेर ओहो म त यत्रो वर्क गराएको थिएँ 1 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म इआईमा काम गरेको नाउ आई डिड दिस पर्टिकुलर इभेन्ट एन्ड देन अब मेरो त सबै सक्यो त्यस्तो हुँदैन नि त वान इभेन्ट वान मोमेन्ट डजन्ट डिफाइन अस नि त सो फेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ लाइफ डज नट लाइक एन्ड देयर we can like start moving on working on so त्योमा चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ life is long a few questions I feel a lot of questions continue but I think now we're just like starting with real conversation but I think त्यो अघि कृतिशाले भनेको जस्तो a lot of times when especially हामीहरू जस्तो मान्छेहरू के who feel like all we seek answers in therapy and we seek answers in like literature we seek answers in theories and like try to define our entire life in theories you know and मलाई चाहिँ पहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ इरिटेट हुने क्या because I would like you know like just अब यहाँ लन्डनमा when I was moving here I had a hard time I'm still having a hard time and it's not easy you know म कहिलेकाहीँ ऱ्यान्ट गर्दाखेरि चाहिँ she would hit me with some random terms के bro like हुन्छ नि like यस्तो गर कि trace back your emotions टाइपको हुन्छ नि bitch just like listen to me हुन्छ like हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ you don't want to do that के अनि do like how practical is it at some point like I get like हुन्छ नि this comes with practice right होइन तर oftentimes चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ you also just not like you can't make all of that how relevant it is to make everything you do like theoretical भनेर के like तिम्रो सबै इमोसन चाहिँ गर्नै पर्छ you have to define everything you feel because that's a very hard thing to do मैले के फिल गरिरहेको एक्ज्याक्टली हुन्छ नि बिकज फिलिङ्स इमोसन्स आर कन्फ्युजिङ क्या you don't know if it's guilt you don't know if it's shame like सबै कुरा लेबल गरिराख्नु त like you know how do you do that every single day that's why it's a hard work ni self awareness yeah that's why it's a hard work so अब कस्तो एकदम कस्तो एक फनी एक्जाम्पल हुन्छ होला तर लुक थ्योरीले के भन्छ भने अब किन यो अनि यस्तो एक्जाम्पलहरू चाहिँ म किन दिन्छु भन्दाखेरि जेनरली वेन वी टक अबाउट लभ रिलेसनसिप अनि धेरै मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ क्या सो वेन वी से वी लभ सम वान हाउ डु वी लाइक कसरी थाहा हुन्छ मैले मेरो पार्टनरलाई लभ गरिरहेको छ कि छैन भनेर हाउ डु वी नो that's question for you how do you know त्यसो भए ब्रेकअप किन हुन्छ भन्ने क्वेसन हो क्या मेरो जीवन सो हाउ डु वी नो द्याट वी लभ समवन because we feel safe around them our needs are being met that's one reason हैन किनभने संसारमा कति धेरै मान्छे छन् हाम्रै कन्टेक्स्टमा कति धेरै मान्छे छन् त्यही मान्छेसँग चाहिँ किन लभ भन्ने इमोसन आउँछ होला भन्नेवाला कुरा हो है सो एकदम इजी छ यो बुझ्नलाई चाहिँ अनि थ्योरी होइन वास्तवमा तर प्र्याक्टिकली त्यो चलिरहेको हुन्छ कि इन्टरनली नै हामी यसरी हार्ड वायर्ड हुन्छौँ कुनै किताबले नभने पनि हामीले कुनै किताब नपढे पनि कसैले यो इआई बारे किताबै पढ्नु भएको छैन भने पनि के चाहिँ एउटा हुन्छ भने वी आर सिकिङ फर कनेक्सन
एकदमै किताबै नपढे पनि क्या थ्योरी नै नपढे पनि एउटा एज अ ह्युमन हामीलाई मुभ गर्न गाह्रो भयो मिन्स त्यो कनेक्सन सिक गरिरहेछौँ होला सायद कोहीसँग होइन केही कुरामा होला नि त लाइक आई डोन्ट नो मान्छेसँग होला केही कुरासँग ठाउँसँग कनेक्सन होला होइन सो कनेक्सन हामी चाहिँ हार्डवायर्ड हुन्छौँ कनेक्सनको लागि तर अब म लभमा जान्छु सो लभ जहिले पनि लभ किन भनेर मैले सोधेँ भने इमोसन्स एज एन इमोसन लभमा के हुन्छ त भनेर सोधेँ भने चाहिँ लभ थ्योरिटिकली हेऱ्यो भने दुईवटा इमोसनको कम्बिनेसन हो भन्छ कि बेसिक इमोसनमा गयो भने जस्तो 8 बेसिक इमोसन्स भन्छ त्यसमा चाहिँ म थ्योरीमा जाँदिनँ तर दुईवटा इमोसनले लभ कम्बिनेसनले बन्छ भन्छ एउटा जोय अर्को इज ट्रस्ट है त्यो पर्टिकुलर मान्छेसँग तपाईँलाई जोयफुल फिल भइरहेको छैन तपाईँलाई रमाइलो लाग्दैन बटरफ्लाइज भन्ने हामी युज गर्छौँ नि होइन बटरफ्लाइ द स्टमक भनेर त्यो फिलिङ आइरहेको छैन ट्रस्ट मात्रै छ भने हामी फ्रेन्ड जोन गरिदिन्छौँ क्या उसलाई सबै कुरा सेयर गरे हुन्छ तर वी डोन्ट वान्ट टु लाइक कन्टिन्यू त्यो जोय नै फिल भइरहेको छैन कि कन्टिन्यू लभवाला रिलेसनसिप विथ द्याट पर्सन है देन त्यो मान्छेसँग रमाइलो लाग्छ कस्तो हेर्दा अट्र्याक्टिभ कस्तो हेर्दै रमाइलो क्या कहीँ गयो देख्यो कस्तो रमाइलो लाग्छ कुरा गर्न थाल्यो आफ्नो कुरा नै सेयर गर्न सक्दिनँ होइन केही मलाई त त्यो मेरो निड नै मिट भयो जस्तो लाग्दैन कस्तो कनेक्सन पनि फिल हुँदैन ट्रस्ट भएन के वी नो द्याट कुनै थ्योरीले भने होइन होइन थ्योरीले भन्छ जोय र ट्रस्ट भनेर तर त्यो थाहा पाउनको लागि मैले कुनै किताब पढ्न पर्दैन क्या त्यो मलाई मेरो बडीले मलाई मेरो सेन्सेसले मेरो यो 5वटै सेन्सेसले होइन मैले फिल गर्ने तरिकाले मलाई मेरो इन्ट्युसनले भन्छ है सो थ्योरिटिकली हेऱ्यो भने त लभ भने जोय प्लस ट्रस्ट हो तर मलाई लभ त यसै फिल भयो मैले त अब मेरो लागि यो मान्छेसँग जोय छ मलाई ट्रस्ट छ भन्दिनँ नि त होइन सो मैले त लभ फिल गरेँ त्यो भयो है अब यो इआई चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भने तपाईँ रिलेसनसिपमा हुनुभयो अरे लभ पनि फिल गर्नुभयो अरे तर सर्टेन पोइन्ट पछि सडनली के भयो भने तपाईँलाई त्यो फिल हुन छाड्यो तपाईँलाई डिस्कनेक्सन फिल हुन थाल्यो गाह्रो हुन थाल्यो यो मान्छे मलाई म ब्रेकअप गरिदिन्छु भन्ने धेरै सजिलो हुन्छ कि भन्नलाई तर यहाँ चाहिँ अब इआई काम लाग्छ होइन हामी जहिले पनि एउटा मान्छेले सबै कुरा सायद फुलफिल गर्न सक्दैन होला होइन एउटै मान्छेमा एनी टाइम जोय पनि फिल हुन सक्दैन होला जस्तो मलाई नि म टायर्ड भएको हुनसक्छु कहिलेकाहीँ आफैलाई टाइम चाहिरहेको हुन्छ मेरो पार्टनरले आएर मलाई कस्तो रमाइलो गर्न मन छ भन्ने मलाई लाग्दैन होला होइन सो अब चाहिँ यो मेरो रिलेसनसिपमा प्रब्लम भइरहेको छ मलाई किन डिस्कनेक्ट फिल भइरहेको छ लभ किन फिल भइरहेको छैन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ देन थ्योरी काम लाग्ने हो क्या ओके यो मान्छेको अगाडि स्टिल म जोयफुल फिल गर्छु फिल गर्दिनँ भने के कुरा थियो पहिले जोय फिल गराउने हामी घुम्न जान्थ्यौँ होला नयाँ रेस्टुरेन्ट जान्थ्यौँ होला होइन वा उसलाई मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ मुभीमा ऱ्यान्डमली भेटेको थिएँ होला होइन हो त्यो जोय अब मैले कसरी ल्याउन सक्छु मेरो रिलेसनसिपमा हुन्छ होला अर्को भनेको मलाई ट्रस्ट फिल भइरहेको छैन जोय त छ रमाइलो अझै लाग्छ तर किन मलाई आजभोलि म चाहिँ एकदम डिफिकल्ट कन्टेक्स्टमा थिएँ तर मलाई चाहिँ मैले उसँग कुरा नै सेयर गर्न पाएको छैन अनि हो त्यो भन्यो भने चाहिँ अब मलाई सायद मैले उसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ होला होइन मैले उसलाई यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ लुक आई स्टिल फिल द्याट जोयवाला इमोसन विथ यु तर मलाई तिमीसँग ट्रस्ट फिल भइरहेको छ अब ठ्याक्कै यो कुरा भन्न डेली लाउनुपर्छ भन्ने छैन अनलेस यु सेन्ड यर पार्टनर एन्ड यु कम यर सेल्फ सेसन्सहरूमा होइन अदरवाइज एकदम रेगुलर एभ्रिडे टर्म्समा चाहिँ हामी जसरी गफ गर्छौँ त्यसरी मलाई चाहिँ तिमीसँग कुरा नभएको जस्तो भइरहेको छ हामी जति पहिले टाइम स्पेन्ड गर्थ्यौँ त्यति गर्न छाड्यौँ भन्ने कुरा भयो है अर्को एकदमै यो पेरेन्ट्ससँग कुरामा चाहिँ के पेरेन्ट्ससँग पनि के हुन्छ भने यो त पार्टनरको कुरा भयो होइन पेरेन्ट्ससँग कुरामा एभ्री डेमा वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इआई वा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने हुँदैन क्या तर अगेन जब फेरि अलिअलि के हुन थाल्छ देन वी क्यान थिङ्क अबाउट यसरी फ्रेमवर्कमा जान सकिन्छ क्या जस्तो कतिजना पेरेन्ट्सहरू चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ पेरेन्ट्ससँग चाहिँ बच्चाहरूलाई कुरा एक्सप्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने गाह्रो हुन्छ होइन एकदम सबमिसनमा जान्छौँ क्या हामी एकदमै सबमिसनमा जान्छौँ होइन अनि त्यो चाहिँ किन हुन्छ त सुरुमा जस्तो कोही पेरेन्ट्सहरू चाहिँ ट्रस्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ जोय क्रिएट गर्नुभएको छ भने इट्स फाइन के तर बच्चाहरू हामी हेरौँ जस्तो रिभोल्युसनरी लाग्छ नि एउटा सर्टेन टाइममा पुगे पछाडि चाहिँ आमा बाउको कुरा नै सुन्न छोड्यो अहिले त मेरो पहिले सबै कुरा मान्थ्यो अहिले त मान्दैन भन्नुहुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ किन त्यस्तो भयो होला भन्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ कुन बेलासम्म सबमिसिभ हुन्छ भन्दाखेरि जब उसँग दुईवटा इमोसनले काम गर्छ कि पहिले उसले आफ्नो आमा बुवालाई एकदम ट्रस्ट गरे हुन्छ अहिलेको जस्तै मेरो आमा बुवाले जे भन्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो होइन मेरो बुवाले मेरो पैसा तिराउनु भएको छ आमाले मेरो पैसा तिराउनु भएको छ मलाई कहीँ जानुपर्ने छ मेरो बुवाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ आमाले सपोर्ट गर्नुपर्ने ट्रस्टवाला फिलिङ है अर्को भनेको चाहिँ डर पनि लाग्छ कि ओहो मेरो आमा बुवा मसँग भएन भने त मेरो लाइफ के हुन्छ होला भन्ने त्यो फियरमा देन यु बिकम सबमिसिभ सेम ह्यापन्स विथ पार्टनरसँग पनि के
ट्रस्ट छ राम्रो गर्छ होला भने तर फियर पनि छ यसले मलाई छोडेर जान्छ होला भनेर फियर भक्को भइ छ भने चाहिँ यु बिकम सो सबमिसिभ द्याट यु गिभ एभ्रिथिङ फर द्याट पर्सन के अनि हो त्यो अब धेरै सबमिसिभ भइरहेको छु आफूलाई लाग्न थाल्यो भनेको द्याट कम्स फ्रम अवेरनेस म त यस्तो थिइनँ अनि बच्चाहरूले पनि एउटा पहिला पुगे पछाडि चाहिँ सबै मेरो पेरेन्ट्स होइन रहेछ मेरो अरू पनि ट्रस्ट गर्ने मान्छेहरू छ है वा म फेल हुने बित्तिकै मेरो लाइफ सकिँदैन रहेछ भन्ने रियलाइज भएपछि देन दे स्टार्ट लाइक टकिङ अगेन्स्ट देयर पेरेन्ट्स पनि के कहिलेकाहीँ अनि सेम विथ पार्टनरसिप पनि अब जब लाग्न थाल्छ कि म त सबमिसिभ पो भइरहेको छु त मेरो पार्टनरसँग के भयो भनेपछि ट्रस्ट छ तर मलाई यो मान्छे जान्छ भन्ने फियर पनि छ सो हाउ डु आई लाइक अस्योर दिस पर्सन चाहिँ सँग मैले यो सेफ्टी कसरी बिल्ड गर्न सक्छु फियर कसरी घटाउन सक्छु मिनिमाइज सो द्याट आई डोन्ट बिकम सबमिसिभ अर दिस पर्सन मेरो लागि चाहिँ हि डजन्ट बिकम सबमिसिभ भन्ने कुरामा चाहिँ फिगर आउट गर्ने हो कि सो एभ्री टाइम आई डोन्ट किप अन थिङ्किङ आज मलाई चाहिँ मेरो पार्टनरसँग के भन्छ ट्रस्ट कति मात्रामा फिल भयो वा जोय कति मात्रामा फिल भयो वी डोन्ट डु द्याट होइन म आफै पनि गर्दिनँ है तर जब हो त्यो भनेको चाहिँ अब एक्सट्रिममा नजानको लागि के अब एकदमै गाह्रो भएर डिभोर्सै हुन लागिसक्यो मेरो अनि गएर सोच्ने होइन कि आज मलाई यस्तो फिल भयो भोलि अलि बढी फिल भयो पर्सि अलि बढी फिल भयो भने ओके मलाई कन्टिन्युसली फिल भएर चाहिँ प्याटर्न बन्न थाल्यो सायद अब मैले कुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउने हो कि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सो द्याट कन्फ्लिक्ट नहोस् भन्ने कन्फ्लिक्ट मिनिमाइजेसनमा पनि वर्क गर्ने हो त्यसरी चाहिँ हेर्न सक्यो न कि अब अनि त्यो पढ्यो वर्डहरू आउँछ होइन अनि त्यस पछाडि त्यो वर्डमा मैले यसलाई कसरी युज गर्ने भन्न थाल्यो भने चाहिँ अर्को सुन्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो कन्फ्लिक्ट कम गर्छु भनेको झन् कन्फ्लिक्टेड भइन्छ होइन झन् झगडा बन्न थाल्छ अनि झन् गाह्रो हुन्छ कि Yes. This makes sense. I think now we're moving towards the end. I have one more question before Ritisha adds anything. You add... Oh, no, go on. Go on. I have a lot of question. I mean, empathy ke kura garum haina. Ab first, I have like two set of questions in two different domains. Haina actually three. Tara ahiko like two bhanum. Euta is emotional intelligence ko kura gareपछि एउटा is communication. Right. I think one of the key factor that MEM focuses on is also communication. Right. That can be communication with your partner, and it can be communication with your parents. हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनौँ न सो लाइक त्यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ how do you make people you can't exactly make people listen to you, but like how can you set a premise where people are open to having a open-minded conversation okay? Just to add to this question, you know, like we talked about our emotions, you know, we talked about we being more emotionally aware, but oftentimes obviously we're in contact with like many circles. Jun circle might not be under our control. हामीहरू अब पेरेन्ट्स कृषाले भने जस्तो पेरेन्ट्स फ्रेन्ड्स भयो होइन अब अहिले मैले एक्सपिरियन्स गरिरहेको चाहिँ युनिभर्सिटीमा द ग्रुप्स आई वर्क विथ है नभए पछि प्रोफेसनली द काइन्ड अफ अफिस यु आर इन होइन अरूहरू को आयो अरूहरू वर्किङ कलिग्सहरू सो थिङ्स मेबी द्याट्स नट अन्डर यो कन्ट्रोल त्यस्तो बेला चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स मेबी नभएको मान्छेहरूसँग अलिक बेसी नभएको मान्छेहरूसँग self-aware नभएपछि चाहिँ how do you start that conversation? Okay, it's कस्तो डिफिकल्ट छ होइन एकदम सबै कुरा सो कम्प्लेक्स है अनि एभ्री टाइम वी टक अबाउट दिस अनि मान्छेहरूले गर्न मन यो यसमा फलो थ्रु गर्न मन नपराउने भनेको पनि रिजल्ट एकदम लेट देखिन्छ के आफैमा पनि होस् वा कुनै रिलेसनसिपमा पनि एकदम लेट देखिन्छ एकदम फलो थ्रु गरेपछि मात्रै देखिन्छ सो अघि भनेको सबै कुराहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ we become aware of ourselves, okay? Of our needs and our expectations. हामी यो टर्म अहिले युज गरिरहेको छौँ सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ म के भन्छु भने अहिले हामी सबैजना कोही थेरापीमा जानुभएको छ म यसमा काम गरिरहेको छु द्याट्स वाइ वी आर अक्वाइन्टेड विथ दिस टर्म निड्स के तर हाम्रो जेनरल भाषामा हामी एक्सपेक्टेसन भनेर रुचाउँछौँ के हामी अग्री गरौँ नगरौँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ है सो म चाहिँ अब ले पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स भनेर भन्यो तर वर्डमा थ्योरीमा जाने भने चाहिँ निड भन्ने भयो क्या एभ्री पर्सन हेज देयर निड्स अनि युनिभर्सल निड्स हो क्या निड फर कनेक्सन सबैको हुन्छ निड फर बिलोङ्गिङ सबैको हुन्छ होला होइन तर त्यो कनेक्सन मैले फुलफिल गर्ने तरिका र अर्को मान्छेले फुलफिल गर्ने तरिका एकदमै ड्रास्टिकली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है
मैले कनेक्सन गर्ने तरिका सायद मेरो साथीसँग लाइफको बारेमा कुरा गरेर गर्न सक्छु होला भने अर्को मान्छेले चाहिँ मुभिजको बारेमा कुरा गरेर उसले कनेक्सनको निड फुलफिल गर्न सक्छ होला होइन तर एक्सपेक्टेसन सबैको हुन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दाखेरि अब अर्को मान्छे आई गेस लाइक अर्को मान्छे कतिको इमोसनल इन्टेलिजेन्ट छ र छैन भन्ने कुरा हाम्रो कन्ट्रोलको कुरै होइन कि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सोचाइको सोच्नुपर्ने विषय पनि होइन कि म कतिको छु भन्ने कुरा होइन अनि जेनरली चाहिँ वाट वी डु इज we don't take ownership of ourselves of our emotions हो सो एउटा इभेन्ट भयो होइन जस्तो म रिसेन्ट मेरो इक्जाम्पल दिन्छु यो चाहिँ एकदम रिसेन्टली भएको केस हो होइन जस्तो मलाई के भयो भने म चाहिँ because I'm an introvert, I take a very long time to connect with someone. Conversation मा अझ होइन अनि जस्तो जब म कोहीसँग फ्रेन्डसिप गर्छु नि I am someone like म उसको बारेमा एनी टाइम म भइदिन सक्छु के त्यस्तो मान्छे हो होइन that is how I am, that is how I function. सुरुमा चाहिँ कस्तो डिस्टेन्स जस्तो लाग्छ मलाई नचिनुन्जेलसम्म तर वेन आई एम देयर आई एम लिटरली देयर तिमीले मलाई रातिको 12:30 बजे बोलायो भने पनि आई एम देयर हो क्या म चाहिँ बिकज आई हेभ भेरी फ्यु फ्रेन्ड्स त्यस्तो किसिमको मान्छे हो होइन सो आई टेक दोज काइन्ड अफ रिलेसनसिप भेरी सिरियसली अनि रिसेन्टली प्रोफेसनल अनि मेरो जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिकज आई वर्क अनि मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि यही सर्कलको हुन्छ लाइक मेरो प्रोफेसनल फ्रेन्ड भन्ने नै मेरो पर्सनल फ्रेन्ड पनि भइदिन्छ के सो जेनरली मेरो बाहिरको साथी हुने त्यस्तो एकदमै कम हुन्छ कोही मात्रको बाहिरको साथी हुन्छ अनि के भएको थियो भने रिसेन्टली चाहिँ समबडी सेड कि मलाई यो प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने छ अब त्यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ आई थिङ्क तिमीले चिनेको कोही मान्छेहरूलाई रिफर गर न भनेर भन्यो होइन अनि म त आम अलवेज एक्साइटेड मान्छेहरूले चिनेको मान्छेहरूलाई पुरै कनेक्ट गराउन म चाहिँ त्यस्तो गरिदिन्छु होइन अनि देन वाट आई डिड वाज भन्दाखेरि मैले मेरो एकदम मिल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गराएँ इमेलको थ्रुबाट कनेक्ट गराएँ अनि त्यस पछाडि मैले साथीहरूलाई भने दिस लुक्स लाइक अ भेरी गुड प्रोजेक्ट अनि तिमीहरूले पनि गर्दा हुन्छ भने है माई फ्रेन्ड्स बिकम भेरी एक्साइटेड म अनि एकदमै एक्साइटेड भयो अनि मैले इमेलको थ्रुबाट कनेक्ट गराएको थिएँ अनि त्यस पछाडि उनीहरूले रेस्पोन्ड गर्यो मेरो जो साथीहरू थियो उनीहरूले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्यो But the person who had said कि यो इभेन्ट हुँदैछ यस्तो गर्छन् this person 3 महिना भइसकेको थियो like that person did not respond मलाई एकदम गाह्रो भयो के मेरो साथीले मलाई एकचोटि के मात्र सोध्यो भने तिमीले भनेको मान्छेले त रेस्पोन्डै गरेन भनेर भन्यो के क्याजुअली मात्रै भनेको थियो तर मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने लाइक आई वाज भेरी एन्सियस मलाई आई कुड लिटरली फिल कि मेरो बडीहरूमा त पुरै गुज बम्स किन मैले सोच्दा पनि सोचेको थिएन क्या लाइक कसरी के भयो कहाँ पुग्यो त्यो कन्भर्सेसन पनि सोचिनँ होइन मैले सोचि नै रहेको थिएन मेरो लाइफ अर्कै तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो अनि लिटरली आई वाज ह्याभिङ गुज बम्स म त सोचे भएँ है अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई के भयो भने के भइरहेछ यहाँ यो के कहाँबाट आइरहेछ भनेर आई लाइक क्यान आई कन्ट्रोल मेरो त्यो जो मान्छेले मलाई यी कनेक्ट गराऊ भनेको थियो मैले त गराउन सक्दैन तर मैले वाट आई क्यान डु भन्नेमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने ओके लेट मी जस्ट पज होइन एन्सियस भइरहेछ ठिक छ फाइन अब मैले के गर्न सक्छु त्यो मान्छे त कस्तोमा थाहा भएन उसको कन्टेक्स्ट पनि थाहा भएन के भयो कसो भयो पनि थाहा भएन सो मैले अब के गरेँ भने त्यो मान्छेको गल्ती हो भनेर मैले भन्न थालेँ भने त्यो मान्छे त हामी त त्यहाँ पुग्छौँ कि त्यो मान्छेले त गर्दै गरेन ब्लेममा गयो कि उसले मलाई हेर भन्यो तिमीहरू कस्तो इम्पोर्टेन्ट थियो मेरो लागि त्यो उसले भन्यो अनि त्यस पछाडि मैले गराएको थिएँ कस्तो रहेछ भनेर पुग्यो होइन आई थट सुरुमा चाहिँ मलाई कस्तो भइसकेको थियो भने त्यो मान्छेले मलाई भन्यो म त ब्लेमिङ जस्तै पुग्न लागिसकेको थिएँ कि बट देन होइन लेट मी जस्ट कम ब्याक एन्ड थिङ्क भनिसके पछाडि चाहिँ आई जस्ट एकछिन थट अनि कहाँ पुग्यो भने मेरो रोल के हुनसक्छ यहाँ मैले के गरेको भएर मेरो साथीहरू चाहिँ डिसअपोइन्टेड भयो अनि म आफूलाई चाहिँ मलाई अहिले एङ्सियस फिल भइरहेछ सो मेरो लागि चाहिँ द्याट रिलेसनसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है मेरो जो साथी छ उसँगको रिलेसनसिप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो आई told my friends look केही त्यस्तो होला म एकचोटि फिगर आउट गर्छु I'll get back to you don't worry भनेर भयो है देन मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको थियो भने आई वाज थ्रेटन्ड स्पेसली मेरो कनेक्सन बिग्रिन्छ भनेर अनि अर्को भनेको चाहिँ अनप्रोफेसनल भयो कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो क्या बिकज आई अल्सो डिड नट वान्ट टु इम्प्याक्ट द्याट प्रोफेसनली पनि इम्प्याक्ट हुन थिएन सो आई स्याट डाउन कामली ऱ्यान्ट नगरिकन मलाई के फिल भइरहेछ मेरो कुन निडहरू मिट भएको छैन यसमा भनिसकेपछि आई क्राफ्टेड अ इमेल राइट आई क्राफ्टेड अ इमेल सेन्ड टु द पर्सन हु वाज लाइक हु ह्याड टोल्ड मी सो वाट आई सेड वाज लुक आई एम अलिकति फिलिङ एन्सियस बिकज जो मैले रिफर गरेको थिएँ त्यो पर्सनहरू चाहिँ एकदमै मेरो पर्सनल कनेक्सन हो अनि अलिकति बिङ थ्रेटन्ड कि मेरो पछि गएर पनि रिलेसन हुनसक्छ भनेर यु डोन्ट ह्याभ टु टेल एनिथिङ जस्ट टेल मी कि लाइक के गर्ने हो केही प्रब्लम
प्रब्लम भएको भने पनि सेयर गर्दा हुन्छ अनि आई थिङ्क आई अन्डरस्ट्यान्ड आई नो भनिसकेपछि मैले उसको साइडबाट केही पनि भनेको छैन कि मैले आफ्नो कुरा मात्रै राखेको हो कि मैले आफ्नो मात्रै कुरा सेयर गरे हो then after a few days an email came saying ki the person who was like who had told me actually had gotten birami रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ कुरा नगरेर रहेछ अदरवाइज त दिमागमा के कुरा गइसकेको थियो हैन अनि त्यसपछि बिरामी भएरै छ अरु वर्कहरु पाइला भएछ अनि आई फलो थ्रु अप भनेर उले भनिरहेको थियो है सो समटाइम्स यति कुरा गर्दा गर्दै पनि कहाँ गएर हामी अड्किन्छौँ भने जब सिचुएसन आउँछ वी स्टार्ट ब्लेमिङ जतिसुकै ठुलो प्रब्लम भए पनि हामीमा चाहिँ त्यो एकदमै कहाँ पुग्छौँ भने हामी हाम्रो रोलै देख्दैनौँ के सो वी क्यान नट कन्ट्रोल अरू मान्छेले के गर्छ वी डोन्ट नो अरू मान्छेको सर्कमस्टान्सेस वी डोन्ट नो अरू मान्छेको कन्टेक्स्ट तर मलाई त मेरो कन्टेक्स्ट थाहा छ नि त मेरो सर्कमस्टान्स थाहा छ मेरो निड्सहरू के थाहा छ भने देन आई क्यान जस्ट सिम्पली टेक अ पज रेस्पोन्ड थिङ्क अबाउट इट एन्ड देन लाइक त्यही नै कुरा राख्ने हो के अनि त्यो पनि केसम्म गर्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो मिसकन्सेप्सन के छ भने सेल्फ अवेरनेस एम्पथाइज गर्ने भन्ने बित्तिकै आफ्नो साइडबाट चाहिँ इफोर्ट लाकोलाई गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ के जस्तो यही कन्टेक्स्टमा पनि मैले इमेल गरेँ उहाँले इमेल रिप्लाई गरिहाल्नु भयो केही फरक परेन तर अब त्यो बााउन्ड्री मैले कहाँसम्म राख्ने के मैले आफ्नो वेलबिङको लागि ओके वाट इज इम्पोर्टेन्ट हियर त्यो पर्सन हो कि मेरो साथी हो इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि मेरो लागि त्यो पर्सन आएन के मेरो लागि मेरो रिलेसनसिप विथ माई फ्रेन्ड्स वाज इम्पोर्टेन्ट सो कि मेरो रिलेसनसिप यति कमजोर छ कि एउटा इमेल कसैले रेस्पोन्ड गरेन भन्दैमा त्यति बिग्रिने हो त सो वाट क्यान आई डू फर्दर टु स्ट्रेन्थन माई कनेक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले वर्क गर्न सक्छु के रादर देन कन्टिन्युसली त्यो मान्छेलाई इमेल गरे अनि त्यस पछाडि रेस्पोन्ड नआएर अब म चाहिँ त्यो आफ्नो आफैभित्र पुरै ग्रजेसहरू होल्ड गरेर अर्को मान्छेसँग कुरा नगरिकन मेरो साथीसँग पनि पुरै सेमफुल भएर एक्सेप्ट नगरिकन बस्यो भने चाहिँ नाउ द्याट इज अ प्रब्लम के सो म एक्सेप्टिङ द्याट आइएम सेमफुल मलाई सेम फिल भयो सो बट आइएम सरी होइन म सरी पनि भएँ बट आई एम विलिङ टु लाइक टेक चान्सेस अनि आई एम विलिङ टु लाइक बिल्ड दिस रिलेसनसिप फर्दर सो यस्तो हो यसरी भएछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो फ्रेन्डलाई बुझाउन सक्छु बिकज दे आर इम्पोर्टेन्ट टु मी अनि अर्को मान्छेसँग चाहिँ उसको त्यो बानी रहेछ भने त इफ प्रोफेसनल रिलेसनसिप इज द्याट इम्पोर्टेन्ट फर मी अनि इफ प्लानिङ इज द्याट इम्पोर्टेन्ट फर मी आई विल नट बी लाइक विलिङ टु आई स्टप वर्किङ मैले आफ्नो बााउन्ड्री सेट गर्छु त्यो मान्छेसँग अरू बेला म कसैलाई पनि फरवर्ड गर्दिनँ सो त्यो एउटा बााउन्ड्री सेट गर्न पनि हामीले सक्नुपर्छ क्या कहिलेसम्म गर्ने अनि कहिलेसम्म चाहिँ म आफूलाई इन्भल्भ गराउने कुन बेलासम्म म चाहिँ मेरो थ्रेस होल्ड कति हो सो आई गेस एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ आवर सेल्फ के आफ्नो कन्ट्रोलमा के छ नट विथ लाइक अरू मैले कतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु अरूलाई त मैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ नि त सो मेरो इन्फ्लुएन्समा के छ आई क्यान कन्ट्रोल माइसेल्फ आई क्यान इन्फ्लुएन्स फ्यु पिपल त्योदेखि बाहेक मेरो बाहिर कोही छ भने आई क्यान सिम्पली लाइक बााउन्ड्री सेट गर्न सक्छु कि फर माई वेलबिङ आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प्स Yeah, I think that answers the question. Like, whatever is under your control, त्यसमा नि focus गर्नु पर्यो नि त. We can't expect people to, we can't be other people's teacher and teach them हुन्छ नि. Right. कि त my emotions matter को page forward गरिदिनु पर्यो त्यही जाऊ भनेर. First of all, you got to understand like the difference between things you can control and things you can't control. Yeah. Yes. That also brings me to my other question about empathy. भनौँ न because how much of empathizing is enough empathizing? Is there a thing called over empathizing? I don't know त्यसको answer चाहिँ I don't know if like I think you are the only person who can tell if you are empathizing or over empathizing है or I guess over empathizing भन्ने word भन्दा पनि submission भन्ने word might be a better word to replace that with होइन you are being submissive चाहिँ होला not over empathizing के you get किनभने empathy-मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने you have certain assertiveness empathy-मा चाहिँ you think from that त्यो मान्छेको निड्समा पनि you are thinking from that personको point of view but you're also thinking about yourself आफ्नो भ्याल्युजमा बसेर होइन मेरो भ्याल्यु यो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र मेरो भ्याल्यु डगमगाउने कुरा चाहिँ अर्को मान्छेले इन्फोर्स गरिरहेछ भने I'm not going to take that के सो जेनरली एउटा कस्तो हुन्छ भने एम्पथी भनेको काइन्डनेस हो भनेर लिङ्क गर्छौँ क्या हामी म त एम्पथेटिक छु भनेर जे पनि काइन्डनेसको थ्रुबाट केही पनि गर्न सक्दैन क्या सर्टेन असर्टिभनेस आफूसँग हुन्छ नि त्यो असर्टिभनेस चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि लाइक वेन यु नो योर भ्याल्युज मेरो भ्याल्यु यो छ भन्ने थाहा भइसके पछाडि ओके दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान डु दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान नट डु होइन अनि मैले त उसलाई एम्पथाइज गरेको भनेर सबै कुरा उसले भनेको जस्तै गर्न थाल्यो भने त मेरो पर्सनल भ्याल्युमा त अफेक्ट भयो नि त मलाई अफेक्ट भयो नि त एउटा पोइन्ट पछि त म त कम्प्लिटली म हराउँछु कि आफूमै कहाँ हराउँछु होइन सो
आफ्नो भ्याल्युजमा स्टिक भएर उसको पनि भ्याल्यु यो भने थाहा भएर कमन ग्राउन्ड खोज्न सक्नु चाहिँ एम्पथी हो. तर हामी त्यो कमन ग्राउन्ड भेटिरहेको छैनौँ भने चाहिँ it's not always like good to go with whatever other person says के आफूलाई नै मारेर सबमिसिभ भएर अर्को पर्सनमा म चाहिँ काइन्ड छु भनेर. अनि हो यो बेलामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने आई थिङ्क देयर इज सम काइन्ड अफ फियर इनसाइड अफ यु के जस्तो लाग्छ कि त्यो कुराहरू रिकग्नाइज गरे हुँदैन. म त ओभर इम्पथाइज गरिरहेको छु भन्ने जस्तो लाग्छ कि. सो इज इट फियर or is it like I don't know, is it love or is it kindness that you are playing on? त्यो प्ले अन गर्ने भन्दा पनि रियली मैले कस्तो मेरो कुरा चाहिँ राख्न पाइरहेको छु कि छैन बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के. सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति डिस्टिङ्सन फिगर आउट गर्न सक्नुपर्छ होला. राइट, मेक सेन्स. लाइक ओभर एम्पथाइजिङ द मोमेन्ट इट टर्न्स एम्पथाइजिङ इट्स probably just submission. Right. Makes sense. Another question which I think will also pique Chauko interest is अब जेन्डर रोल्सहरूको कुरा गरौँ न. अब इमोसन्सहरूको लागि चाहिँ वाइ इज अब लाइक मेल फिमेलको मात्र कुरा गरौँ फर नाउ. मेल एन्ड फिमेलमा चाहिँ लाइक हाउ डिफिकल्ट ओर हाउ इजी इज इट फर मेन टु यु नो पुट फरवर्ड देयर इमोसन्स. अनि बिकज यु गाइज हेभ बिन वर्किङ फर द पास्ट 5 to 7 years होइन, तपाईँहरूको सेसन्समा पनि कति छ रेसियो लाइक मेन कमिङ फरवर्ड एन्ड expressing their emotions and actually being willing to work on their emotional intelligence? And how do you think we can break that stigma ke? एकदम कम छ केटाहरूलाई एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ कम छ. त्यो आई अग्री विथ द्याट. किन पनि कम छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यसरी नै कन्डिसन भएको छौँ कि. अनि केटीलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू त्यही भएर पनि त्यो अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि मैले हाम्रो सेसनमा गएर रुने होला भन्ने सोच्ने भनेको चाहिँ केटीहरू चाहिँ रोइदिइहाल्छन्, रुन पाइन्छ भन्ने गएको छ. अनि केटाहरूले चाहिँ एक्सप्रेसै गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने त केटी जस्तो भयो भन्नेवाला एकदम न्यारेटिभमा बिल्ड भएको छ नि त. हामी अनकन्सियसली त्यसले हामीलाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यो भएर चाहिँ हाम्रोमा सेसनमा आउने मान्छेहरू पनि के इनिसियल डेजमा अझ हामीले त कतिवटा सेसन जस्ट वुमेन फिमेल्सहरू मात्रै लिएर मात्रै चलाएको छ कि. इनिसियल लाइक 2000 अझ 16, 17, 18 को कुरा गर्ने हो भने फिमेलहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्या धेरै. तर गुड थिङ इज रिसेन्ट डेजमा चाहिँ द नम्बर हेज लाइक स्लोली रेसियो चाहिँ इक्वलमा जाँदैछ कि. अनि त्यो कसरी सम्भव भइरहेछ भने अर्गनाइजेसन्सहरूको थ्रुबाट भइरहेछ कि. बिकज अफिसमा त इक्वल जस्तो हुन्छ नि त अहिले रिसेन्ट डेजमा त. लाइक मेल पनि हुन्छ, अझ कति ठाउँमा त केटा मान्छे धेरै काम गरिरहनु भएको छ होइन. अनि केटा केटी भन्ने नै हुँदैन नि त. जब कुनै अर्गनाइजेसनले सेसन अफर गर्छ द्याट मिन्स इट्स फर एभ्री वान नि त, नट फर लाइक यो चाहिँ केटा मान्छेको लागि मात्रै हो त केटी मान्छेको लागि मात्रै भन्ने हुँदैन हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान सी इक्वल नम्बर अफ मेल पार्टिसिपेन्ट्स, अझ बेसी मेल पार्टिसिपेन्ट्स वेन अर्गनाइजेसन डज द्याट, वेन स्कुलले आफ्नो टिचरहरूको लागि गराउनुहुन्छ होइन. तर इन्डिभिजुअल सेसनमा आयो भने चाहिँ कि त जस्तो पार्टनरको थ्रुबाट आइरहनु भएको हुन्छ, म गएको थिएँ ल तिमीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भनेर होइन. अर्की साथीले लिएर बेस्ट फ्रेन्ड लिएर आइरहनु भएको हुन्छ होइन. हो त्यसरी भइरहेछन्. अहिले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ. तर कन्डिसनिङ वाइज हेर्ने हो भने फ्यु इयर्स ब्याकसम्म पनि वा इभन अहिले नै पनि अझै इक्वल हुन चाहिँ सकेको छैन. इन्डिभिजुअली मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट फर मेन टु एक्चुली दे वान्ट टु है. फेरि कति जस्तो हामीसँग 1-on-1 कोचिङको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ कि केटाहरू. तर 1-on-1 कोचिङ चाहिँ हामी त्यसरी धेरै बाहिर भन्दैनौँ पनि होइन. अनि पर्सनल ग्रोथको लागि भनेर 1-on-1 कोचिङ गर्ने भनेर आउनुहुन्छ. तर उहाँको पिक्चर्सहरू हुँदैन, केही पनि हुँदैन होइन. अनि ग्रुप सेटिङमा चाहिँ त्यो भल्नरेबिलिटीलाई एक्नोलेज गर्न अझै पनि टाइम लाग्छ भनेर आउनुहुन्न. सो ग्रुप सेटिङमा चाहिँ धेरै कम देखिन्छ. तर इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर कता कता हेजिटेसन पनि हुन्छ कि मलाई मान्छेले कसरी लिन्छ होला भनेर. बट इट्स चेन्जिङ, स्लोली चाहिँ चेन्ज भइरहेछ. Yeah, so how can we हाम्रो effortsबाट चाहिँ how can we destigmatize that? Do you have any other like tips and tricks, something you have done over the years? I don't know if your tips and tricks is the right thing to say. But yeah, she was asking about how maybe to make men or like to destigmatize like the destigmatize गर्नलाई चाहिँ how can we do that भनेर. ओके, सो हाम्रो पनि कस्तो यस्तो कन्टेक्समा छौँ होइन, कति धेरै फ्रन्टबाट वर्क गर्नुपर्छ कि.
एउटा चाहिँ सो द्याट्स वाइ वी युज दिस अब टर्ममै जाने भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ सोसियल इमोसनल लर्निङ अझ ट्रान्सफर्मेटिभ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर आइसक्यो होइन त्यसमा चाहिँ वी इन्भल्भ सोसाइटी नै के वी आर नट जस्ट थिङ्किङ अबाउट हाम्रो सेल्फ अवेरनेस बट एज अ सोसाइटी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो तर त्यसको आफ्नै च्यालेन्ज भनेको पनि हामी जुन सोसाइटीमा बस्छौँ त्यसमा सबै फ्रन्टबाट वर्क गर्नको लागि कति रिसोर्सेस हामीसँग छ त भन्ने क्वेसन पनि हो क्या बिकज एक्टिभिजम गर्न नेपाल जस्तो ठाउँमा इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन मेरो मेन्टल जस्तो म आफ्नो वुमेनकै लागि म बोल्दाखेरि मलाई आउने ब्याकल्यासेसहरू कति हुन्छ के लाइक हाउ ट्रमाटाइजिङ इट क्यान बी भन्ने कुरा फेरि मेरो वेलबिङमा कति असर पर्छ भन्ने पनि कुरा हो है सो मल्टिपल फ्रन्ट्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम डिफिकल्ट हुन्छ त्यही भएर डिफ्रेन्ट फ्रन्ट्सबाट काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ कतिवटा कुरा इन्टरभेन्सनको रूपमा हुनसक्छ कतिवटा प्रिभेन्सनको रूपमा हुनसक्छ होइन जस्तो लङ टर्म र सर्ट टर्म गोल्सहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो लङ टर्ममा चाहिँ सायद हामी पुरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनौँ होला लङ टर्ममा तर वी क्यान इन्स्योर द्याट आफू जाने स्कुलमा कलेजमा आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यस्तो सपोर्ट ग्रुप्सहरू वेयर वी क्यान जस्ट ह्याभ कन्भर्सेसन अनि एउटा हुन्छ नि जस्तो कम्युनिटी जस्तो बिल्ड गर्न सकिन्छ लङ्गर टर्मको लागि चाहिँ वेयर एभ्रीबडी क्यान कम एन्ड सेयर सर्ट टर्ममा त्यसले काम गर्दैन होइन लङ टर्ममा चाहिँ आफ्टर सर्टेन इयर्स देन स्लोली वर्क गर्छ होला क्याम्पेन्सहरू गर्न सकिन्छ होला होइन त्यो भनेको लङ टर्ममा हो अहिले त्यसको केही आउटपुट आउँदैन प्रोग्राम्स वर्कसप्सहरू हुनसक्छ सर्ट टर्म भनेको चाहिँ लुकिङ अराउन्ड अस एन्ड लाइक मेकिङ स्योर द्याट मेरो भाइलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न गाह्रो नहोस् होइन मेकिङ स्योर द्याट मेरो पार्टनरलाई एक्सप्रेस गर्न गाह्रो नहोस् वा मेरो पार्टनरले लाइक त्यो स्टिग्माबाट गइरहेको छ भने हाउ क्यान आई एज लाइक हिज पार्टनर अर देयर पार्टनर क्यान बी सपोर्टिभ सो सर्ट टर्मको हो नि त त्यो भने म अहिले हेर्न सक्छु कि अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ अब म फिमेल भएको हिसाबले मैले हेर्ने भने म आई क्यान बी सेल्फ अवेयर एन्ड अल्सो आई क्यान हेल्प माई पार्टनर बिकज मेरो पार्टनरको सर्टेन ब्यागेजेसहरू हुन्छ होला त्यो एउटा गरिदिन सक्छु बट सबैभन्दा ठुलो ओनरसिप भनेको चाहिँ आई वुड अगेन टेल द्याट पर्सनकै हो क्या यु क्यान नट से जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने हाम्रो नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ सबै कुरा तिम्रो गर्लफ्रेन्डले तिम्रो वाइफले तिम्रो दिदीले हेरिदिनु पर्ने अनि तिमी मलाई त्यस्तो कुरा सिकाएन अब के गर्ने भनेर अरूले हेरिदिएर अरूले एडजस्ट गरिदिनु पर्ने के अनि उसलाई त सिकाएन ल हामीले गरिदिनु तर त्यस्तो होइन नि त इफ यु थिङ्क द्याट एक्सप्रेस गर्न गाह्रो भइरहेको छ इफ यु थिङ्क सोसाइटीले त्यो कुरा सिकाएन पहिले इफ यु थिङ्क त्यसले गर्दा तिम्रो रिलेसनसिपमा अफेक्ट भएको छ भने इट्स योर ownership take that as your ownership होइन take it and acknowledge it and then work on yourself हो क्या मैले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई कुरा सेयर गर्ने हो कि आफ्नो दिदीलाई भन्ने हो कि बहिनीलाई भन्ने हो कि होइन मैले मेरो फ्रेन्डलाई भन्नुपर्ने हो कि मैले सपोर्ट ग्रुप खोज्नुपर्ने हो कि मैले कुनै वर्कसप लिनुपर्ने हो कि द्याट्स अन यु पनि के हो त्यो भएर चाहिँ आफ्नो लेस सेल्फ अवेरनेस भएको वाला आफ्नो लागि काम गर्नुपर्नेमा चाहिँ कसैलाई बर्डन पनि नबनाइदिउँ होइन सो वर्क गर्ने हो आएन भने भन्ने हो होइन सो सोच्ने ट्राई गर्ने हो त्यो भयो यताबाट चाहिँ उसले सिकिरहेछ भने थोरै सपोर्ट गर्न सकिन्छ तर लङ्गर टर्ममा सोसाइटीलाई इन्भल्भ गर्ने भने चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट द्याट फ्रम स्कुल्स we have to because स्कुलमा थिएन होला पेरेन्ट्सलाई गर्न गाह्रो भइरहेछ भने मेबी पेरेन्ट ग्रुपहरूलाई बनाउन सकिन्छ होला स्कुल्सहरूले टिचरलाई ट्रेन गर्न सक्छ बिकज अब त नयाँलाई सिकाउनु पर्यो नि त होइन हो त्यसरी चाहिँ सोसाइटी वाइज इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ तर एकैपल्ट सबै हुँदैन सो मेबी सानो कुरामा स्ट्राटेजाइज गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ द्याट माइट बी हेल्पफुल राइट मेक सेन्स आई थिङ्क विथ दिस वी हेभ आस्क्ड मोस्ट अफ द क्वेसन्स यो कुरा गर्दै गयो भने आई थिङ्क वी क्यान लाइक टक फर लाइक द नेक्स्ट 2 more hours होइन तर अब टुवर्ड्स द एन्ड पुग्दाखेरि चाहिँ अब वाट इज द वान थिङ यु वान्ट आवर लिसनर्स टु टेक अवे फ्रम दिस एपिसोड एउटा चाहिँ जति पनि अहिले कुरा गर्यो कतिवटा कुराहरू एकदम बुझ्न गाह्रो हुन्छ विच आई एक्सेप्ट पनि धेरै अनि गाह्रो नै हुन्छ सुरुमा सो मिल्छ भने चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दै नै सुन्नुहोस् होइन सबै कुरा एकैपल्ट सुन्नुपर्छ भन्ने छैन सो सानो कुरा सुन्ने अनि त्यस पछाडि धेरै कुराहरू गर्यो यहाँ कतिवटा कुरा त चित्त बुझ्न पनि होला होइन सो किन भएछ भनेर आफैलाई सोध्नुहोस् पहिले अनि अझै आन्सर पाएन भने मेबी यु क्यान अप्रोच अस मलाई लेख्नु पनि भयो हुन्छ म चाहिँ इन्स्टाग्राममा अभाइलेबल छु इजिली होइन यतिकै सो यु क्यान जस्ट आस्क मी म आन्सर गरिरहेको हुन्छु कि यतिकै होइन अरू सबैभन्दा मलाई पनि गर्ने भन्दा पनि हाम्रो पेज छ
माई इमोसन्स म्याटर भनेरै छ अनि कति धेरै कुराहरू हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ एभ्री डे युजमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ब्रेक डाउन गरेर राख्छन् कि हामी सिम्प्लिस्टिकली सो यु क्यान फलो द्याट अनि त्यसमा वर्क गर्न सक्नुहुन्छ तर ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो डिफिकल्ट छ भनेर कुनै पनि कुराहरू नगर्ने भए त नगरे हुन्छ सानसानो कुराहरू चाहिँ आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ क्या जस्तो मैले पनि द्याट फर्स्ट क्वेसन वेन आई फेल्ट डिफिकल्ट मलाई मेरो बच्चाको लाइक एड्रेस गर्न गाह्रो हुँदाखेरि मेरो स्टुडेन्टहरूको इमोसन्सलाई एड्रेस गर्न गाह्रो हुँदाखेरि इफ आई ह्याड नट आस्क यो के गर्ने होला इआई भन्ने कुरा रहेछ यो के होला भनेर नसोधेको भए सायद माई इमोसन्स म्याटर आउँदैन थियो होला होइन त्यस्तै अरू यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँले आफ्नै बारेमा क्युरियस हुनु भएन आफ्नै बारेमा सोच्नु भएन भने अरूको बारेमा पनि सोच्न गाह्रो हुन्छ कि सो बी मोर क्युरियस अबाउट यर ओन सेल्फ अबाउट यर इमोसन्स एन्ड देन थिङ्स विल फलो थ्रु अनि यु आर नट लाइक एक दिनको कुरा लिएर आफूलाई जज मिसजज ब्लेम नगर्नु होला आई गेस द्याट्स हाउ लाइफ इज लाइक त्यसरी नै अगाडि बढ्यो भने रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस लेट थिङ्स म्यारिनेट Yes. And thank you so much for like sharing us your story from Italy to Washington DC and everything in between. I think like we got a lot to learn today. And I think at the end of the day, I think being kind to yourself and being kind to people around you would be one of the key takeaways for me as well. Empathetic होला बरु. Mhm. Yeah, so it was actually very insightful. I was looking forward to this podcast a lot because हामीलाई धेरैजनाले recommend गर्नुभएको थियो अनि Yeah. it has turned out really well. I'm super proud of all of us. Yes, but I think like Mona is one of the like sometimes when I talk to a lot of people, especially when I talk to a lot of people in university, what ends up happening is उहाँहरूको चाहिँ experience stems from like purely academics. राइट And त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I have a lot of हुन्छ नि counterहरू because I don't agree with a lot of हुन्छ नि academic on paper मात्र हुन्छ नि. Like the thing with you was like you had real life experiences which was like so much better to like challenge those Back up the academic papers things. and also everything and that just made like understanding whatever you said so much more easier and I think like this will like our listeners are learning they'll find it because with real life examples with real life experiences just like putting those theories into context really matters okay? And I feel like that there is a lack to academia I see that lack but somehow with these conversations I hope like we can kind of minimize that gap and make it more accessible make these resources that have been like actually extremely useful extremely helpful to make it more available make it more digestible to everyone okay? And thank you so much for like doing this and being a part of our podcast. Thank you very much for inviting, for putting all that effort on different time zone ma bhara pani just we made this happen and I'm really happy for like sabai kura ani yesto like yo coordinate garera hamro lukera basya manchela pani Thank you very much. Yes, thank you Pratibha and Ayush for all the technical support. Yes, and with that, we have a great team and yes, we appreciate them a lot so thank you everyone. Thank you. So I think with that we've come to the end of today's podcast. Thank you so much to all our listeners and viewers who've been with us till this time. We will see you in the next one. Bye. Bye.